એસજીસીસીઆઈના બિહાફ ઉપર આપ સૌને આજની આ ટોક આવકારતા હાર્દિક આનંદ અનુભવીએ છીએ. આઈ રિક્વેસ્ટ ઓનરરી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા to present their welcome speech. My dear friend Sanjay Bhai, Nilesh Bhai Shah, Green Building Committee Chairman, our today's keynote speaker, Professor S.M. Yadav ji, Department of Civil Engineering, SVNIT, invited guests, ladies and gentlemen. Friends, as per the report released by the Central Groundwater Board, Gujarat has already consumed 68% of its groundwater. In a single year, Gujarat uses 19.79 billion cubic meter of water, of which 12.3 billion cubic meter is used for irrigation and 1.14 billion cubic meter BCM is used for domestic and industrial usage. 3/4 of the area of state is unsuitable for groundwater withdrawal due to rocky terrain and coastal region. Further, the supply of surface water is limited, and thus the state has a long recorded history of droughts. The rainfall pattern in Gujarat is erratic and uneven, which lead to imbalance in distribution of water in different regions. Gujarat at present has only 2% of country's water resources and with 5% of the country population. The total water availability in the state is 50 BCM, of which surface water accounts of 38 BCM and groundwater accounts of the balance 12 BCM. Of this 38 BCM of surface water, more than 80% is being used for irrigation purpose, leaving limited supply for drinking and industrial uses, which are therefore largely dependent on groundwater. South Gujarat region have heavily agriculture and industrial areas. The overuse of chemical fertilizers and industrial waste has polluted the groundwater. The region near coast is also contaminated because of this. The level post monsoon in Surat lost to the sea. Though the groundwater level post monsoon in Surat returns to 2 meter depth in 79% of area. But still, there are areas within Surat which has a groundwater availability at the depth of 18 meter. In order to save this deplication of water, we need a robust mechanism which can save this precious resource called as water. We today have with us an expert in the water harvesting system who will enlighten us entirely on feasibility and usage of such system installed on rooftop. So I wholeheartedly welcome you all to this wonderful evening, and I also welcome today's speaker. Thank you very much, sir. I'll just present a brief introduction of Professor S.M. Yadav to all of you. He is working as a professor in the Department of Civil Engineering at SVNIT, which is a very prestigious institute of India. He completed his graduation from BVM Engineering College, Vallabh Vidyanagar. He did his master's in water resources engineering, and then his doctorate also in civil engineering from the same institute. He has guided many doctorate students, many postgraduate students who took their degrees under his guidance. He has published several research papers in national and international journals. He has attended various seminars and given talks at national level and at international level on the subject related to water resources. He has also been actively involved in providing consultancy services related to water resources. That includes design of check dams, design of stormwater drainage system, flood modeling, flood analysis, and guiding
local authorities like Surat Municipal Corporation and several others for prevention of flood. He has delivered several expert lectures to the institutes related to civil engineering, architecture and other professional bodies. He has been very proactive in establishing a good industry academic relationship on behalf of SVNIT. He has also been very proactive in merging all alumni. There are more than 16,000 to 70,000 alumni of SVNIT spread all across the globe. એ બધાને ભેગા કરીને એસવીએનઆઈટી સાથે એક રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં એમણે એક ખૂબ સારી ઇનિશિયેટિવ લીધેલી હતી, જેને કારણે એસવીએનઆઈટી હેઝ ઓલ્સો ફ્લરિશ્ડ બાય કન્ટ્રીબ્યુશન ફ્રોમ ધી એલમનાઇઝ ફ્રોમ સુરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા એન્ડ ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ. He is fellow of ISH, he is fellow of Institution of Engineers, he is a chartered civil engineer and he is member of several prestigious national and international societies related to civil engineering and water resource engineering. મિત્રો, આવી એક બહુમુખી પ્રતિભા આપણી વચ્ચે હાજર છે, તો હું આપ સૌને વિનંતી કરું કે જ્યારે હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા, I invite હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા to please felicitate Professor SM Yadav on behalf of SGCCI. Sanjay bhai, please join us in welcoming him and please welcome him with a thunderous applause. Yadav Sahib, SGCCI always feels honor in inviting speakers like you. અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ આપણે સારી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જેમ એસવીએનઆઈટી અનેક અધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલી છે તેમ એસજીએસઆઈ સાથે પણ જોડાઈ અને આપણે આ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એકેડેમિક્સનું ઇન્ટરેક્શન એક નવા લેવલ ઉપર લઈ જઈએ. આજનો ટોપિક જે છે, આમાં દીપકભાઈ શેઠવાલા સાથે ભૂતકાળમાં ચર્ચા થઈ હતી ઘણી બધી વાર કે નિલેશભાઈ એક આપણે કંઈક એવું કરવું જોઈએ, અને સૌથી પહેલો વિચાર જે આવ્યો તે કે ભાઈ આપણા સુરતની અંદર જે પાણીની પરિસ્થિતિ છે, ભૂગર્ભના પાણીની હોય અથવા તો ફ્રેશ વોટરની હોય, વોટ એવર વી કોલ ઇટ, તે ધીમે ધીમે એક્યુટ થતી જાય છે. જો તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો સુરતની અંદર શરૂઆતમાં આપણે જ્યાં બેઠા છે તે બેલ્ટમાં પણ મીઠું પાણી બોરિંગમાં મળતું હતું અને આજે મળતું નથી. એટલે ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સેવરલ ચેન્જીસ હેઝ ટેકન પ્લેસ. એ સુરતની તાપી નદીની પરિસ્થિતિ હોય, એની ઉપર પેલા બ્રિજીસની પરિસ્થિતિ હોય, બેરેજની હોય, વિયરની હોય, શાને કારણે થયું તેની ચર્ચામાં આપણે પડતા નથી. પણ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેન્ટેન એ વેરી ગુડ હેલ્થ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર. અને એના માટેનો જે બેસ્ટ ઉપાય આજે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ડિસ્કશનમાં થાય છે, એકદમ બેઝિક વસ્તુ છે પણ એ નિગ્લેક્ટેડ વસ્તુ છે. એટલે એની અવેરનેસ ક્રિએટ કરવા માટે ખાસ કરીને આપણે આજે આ એક ટોકનું આયોજન કર્યું છે અને તે પણ એક એક્સપર્ટના માધ્યમથી આપણે કર્યું છે રૂફટોપ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટેનો. સદીઓ જૂનો કન્સેપ્ટ છે, ટ્રેડિશનલ કન્સેપ્ટ છે, પણ એને આજની ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં કેવી રીતે સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એ માટે આપણને માર્ગદર્શન મળે અને એની અવેરનેસ આપણે તમારા દરેક હાજર રહેલા સભ્યો થકી આપણે સમાજમાં ક્રિએટ કરીએ, એ એક બેઝિક પર્પઝ ઓફ ટુડેઝ ટોક. આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ સંજયભાઈ પંજાબી ટુ થ્રો સમ લાઇટ ઓન ટુડેઝ ટોપિક એન્ડ ધેન વી વિલ સ્વિચ ઓવર ટુ એક્સપર્ટ ટોક ઓફ પ્રોફેસર SM Yadav. So I think we should not take much time and we should listen to the main keynote speaker. But at the meantime, we do understand that Chamber is one of the proactive institute, Matru Samstha છે, અને જેને ખબર છે કે ગ્રીન બિલ્ડિંગની કમિટી પણ હોવી જોઈએ. So that our chamber, and it has been chaired by none other than Nilesh Bhai, and it shows that Surat Chamber is working for the holistic growth of the city. That's what I wanted to insist upon. So let's hear to Professor Yadav. बोडावाला जी, संजय पंजाबी जी, निलेश भाई and other members of SGCCI, all the water conservation activity interested participants. This is very important
સૌથી વધારે સારું જેને કહેવાય, જે સૌથી અગત્યનું છે તે એ છે કે વોટર કન્ઝર્વેશન માટે અને વોટર કન્ઝર્વેશન કઈ રીતે કરી શકાય તે સમજવા માટે આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છે. નિલેશભાઈ, આપને કહું, અહીંયા આગળ 2 પ્રોફેશનલ બોડીઝ પણ ઉપલબ્ધ છે જે વોટર રિચાર્જિંગનું કામ કરે છે. એક છે ફુરત, જે સુરતની અંદર ઘણી જગ્યાએ એમને વોટર રિચાર્જિંગ સ્ટ્રક્ચર ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે. ફુરતના ભાઈ છે તમે. અને બીજા ગ્રીનેક્સ છે મનોજભાઈ. આ મનોજભાઈ છે. એટલે આ મારો હેતુ કહેવાનો એ છે કે આજનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે તે ફક્ત આપણે અહીંયા બોલી ગયા અને પછી ઘરે જતા રહ્યા એવું નથી. આપણે શરૂઆત નિલેશભાઈના બંગલોથી જ કરીશું અને આવતા વરસાદ પહેલા તમારે ત્યાંનું રૂપટોપનું બધું એક ટીપું વોટર આ ગ્રાઉન્ડમાં જાય, વોટર કન્ઝર્વેશનમાં જાય, રાઈટ. એ આજના સેમિનારનો કે આજે આપણે જે અહીંયા ભેગા થયા છે, રાઈટ, તેનો સૌથી પહેલો એડવાન્ટેજ આપણે ત્યાં લઈશું. સર, એઝ યુ હેવ સેડ દેટ યુ હેવ અ green building committee and Nilesh bhai is sharing, you are also active member of the green building. Please include water conservation also in green building. કારણ કે ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં આપણે એનર્જીની વાત કરીએ છીએ. ગ્રીન બિલ્ડિંગને આપણે બાકી બધી રીતે પણ એને સસ્ટેનેબલ બનાવીએ છીએ, પણ ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં વોટરનો કમ્પોનન્ટ પણ હોવો જોઈએ તે હું એડવોકેટ કરું છું. અને એ કઈ રીતે કરી શકાય? જેટલું પણ પાણી આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેટલું આપણે લઈએ છીએ અને જેટલું આપણે વાપરીએ છીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ વોટર ઓડિટ. અને એ જો વોટર ઓડિટ કરવામાં આવે અને એ વોટર ઓડિટ કરીને આપણે જો ગ્રીન બિલ્ડિંગ માટે પાણીનો ઉપયોગ મિનિમમ કરીએ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ સર્વિસ ટુ ધ સોસાયટી, વિચ ઇઝ ઓલ્સો એ પાર્ટ ઓફ વોટર કન્ઝર્વેશન. અને આઈ હોપ કે તમે બંને અહીંયા છો એટલે આઈ હેવ ટેકન ધીસ એડવાન્ટેજ કે તમે ડેફિનેટલી આ વસ્તુને પણ એમાં ઇન્ક્લુડ કરશો. રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વાત કરીએ તો વર્ડ એવો છે રૂપટોપ, એટલે આપને બધાને ખબર જ છે કે ભાઈ વરસાદનું પાણી જે ધાબા પર પડે અથવા રૂપ પર પડે તેને આપણે કન્ઝર્વ કરવું છે, તેને આપણે સાચવવું છે, જેથી કરીને આપણે એને ડ્રાય પીરિયડ, લીન પીરિયડમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા લેટ મી શો યુ વાય ધીસ ઇઝ વેરી મચ રિક્વાયર્ડ. અને જેમ નિલેશભાઈએ કહ્યું અને બોડાવાલા સાહેબે કહ્યું કે જે આપણું ગ્રાઉન્ડ વોટર પોટેન્શિયલ છે, જે ગ્રાઉન્ડ વોટર છે હાલ છે, અને આપણે જે રીતે એને એક્સપ્લોઇટ કરી રહ્યા છે, તો આપણી પાસે કેટલું વોટર ભવિષ્ય માટે અવેલેબલ છે, કેટલું પાણી આપણને અવેલેબલ છે. આપણે એ પાણી લાવીશું ક્યાંથી? આપણને ભવિષ્યની જરૂરત માટે જ્યારે પાણી જોઈશે તો એ પાણી આપણે કેવી રીતે લાવીશું? તો તેના માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે આ રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની અંદર. આ પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો. આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ દેટ ઇઝ ધ વર્ડ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. વોટ ઇઝ ક્લાઇમેટ ચેન્જ? સો ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોઈ પણ એવું કહી શકે એમ નથી કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ નથી. ઓફકોર્સ climate is changing. Not only climate is changing, but there are two ends. બે બાજુ છે. એક છે જે આપણી જેમાં એબન્ડન્ટ વોટર અવેલેબલ છે, અને બીજું છે તે છે આપણું ડ્રોટ સિચ્યુએશન. અત્યારે સોમાલિયા અને આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ જે સિવિયર ડ્રોટથી પરેશાન છે, જ્યારે મલેશિયામાં પૂર આવેલું છે. એટલે આવો જે ચેન્જિંગ ક્લાઇમેટનો સિનારીઓ છે કે એક તરફ વોટર એબન્ડન્સમાં છે અને બીજી તરફ વોટરની સ્કેર્સિટી છે, તો આવા વખતે એ બહુ જરૂરી છે કે આપણે વોટરને કન્ઝર્વ કરીએ. સો વોટર ડિમાન્ડ, અવેલેબિલિટી એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ ઇવેન્ટ્સની જો વાત કરીએ તો ગ્લોબલ વોટર ડિમાન્ડ ફોર ઓલ યુઝિસ પ્રેઝન્ટલી ઇઝ અબાઉટ 4,600 કિલોમીટર ક્યુબ, which will increase by 20 to 30% by 2050, which may go up to 5,500 to 6,000 kilometer cube per year. In short, પાણીની ડિમાન્ડ ગ્લોબલી વધતી જવાની છે.
અને જ્યારે ગ્લોબલી પાણીની ડિમાન્ડ વધતી જવાની છે ત્યારે બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણે પાણી અવેલેબલ પણ કરવું પડશે. તો ગ્લોબલ વોટર ડિમાન્ડ ફોર એગ્રીકલ્ચર that will also increase by 60% by 2025. The global water cycle is intensifying due to climate change, with wetter regions generally becoming more wetter and drier regions are becoming more drier. એ આપણે પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું. આ ફોટો છે જે યુએન વોટરની સાઇટ પરથી લીધો છે. તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે કરંટ ટ્રેન્ડ જે અત્યારે પાણી અવેલેબલ છે અને જે રીતે એ કન્ઝર્વ થઈ રહ્યું છે તે જોતા 2030 સુધી 81% of the world's population will have access to safe drinking water at home, leaving 1.6 billion without it. એટલે લગભગ 20% વસ્તી વર્લ્ડની જે સેફ ડ્રિંકિંગ વોટરનો અભાવ હશે. જ્યારે આપણે સેફ ડ્રિંકિંગ વોટરની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એ કદાચ સમજવું અઘરું લાગશે. આપણા બધાના ટેબલ પર એક પાણીની બોટલ પડી છે અને એટલું બધું એબન્ડન્સ પાણી છે કે આપણે એ વિચાર નથી કરી શકતા કે લોકોને એક બોટલ પાણી લેવા માટે કેટલા કિલોમીટર ચાલવું પડે છે અને કેટલી તકલીફ વેઠવી પડે છે. સો આ જે રીતે યુએન વોટર એ વર્લ્ડ માટે કહ્યું તે રીતે આપણે બહુ દૂર ન જઈએ અને આપણા ઇન્ડિયાની વાત કરીએ, ભારત દેશની વાત કરીએ. તમે એમ કહો કે ભાઈ સર વર્લ્ડની ચિંતા આપણે શું કામ કરીએ? આપણે ચિંતા કરીએ આપણા દેશની. તમને ખબર છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ જલ શક્તિ જેનું નામ બદલ્યું અથવા તો એ મિનિસ્ટ્રી રાતોરાત એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભું કરવામાં આવ્યું. રાતોરાત મિનિસ્ટ્રી ઓફ જલ શક્તિની રચના કરવામાં આવી. કેમ કરવામાં આવી ખબર છે? એનું કારણ આ છે કે નીતિ આયોગે 2030 સુધી એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે 40% ઇન્ડિયન સિટીઝમાં પાણી નહીં હશે. આમાં પોઈન્ટર નથી, પોઈન્ટર નથી. સો 40% ઇન્ડિયન્સ વિલ હેવ નો એક્સેસ ટુ ડ્રિંકિંગ વોટર. અને જ્યારે આ નીતિ આયોગનું જ્યારે આ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું ત્યારે મારે ન કહેવું જોઈએ પણ પ્રયત્નો એવા થવા લાગ્યા છે કે જેથી કરીને વોટર રિચાર્જિંગ થાય અને જે સિટીઝ છે, જે ભારત દેશના શહેરો છે તેમાં પાણીની ક્રાઇસિસ ના ઊભી થાય. તમારામાંનું કોઈ મને એમ કહેશે સાહેબ આ સાંજના 6:15 વાગ્યા છે, અમે લોકો રૂપટોપ વોટર હાર્વેસ્ટિંગનું લેક્ચર સાંભળવા આવ્યા છે અને તમે અમને ડરાવવા માંડ્યા કે 40% ભારતના શહેરોમાં પાણી નહીં હશે. આવા ઢળીપોરના ગપ્પા શું કરવા મારો છો? તો તમને હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બતાવું, કારણ કે હું જે કહું છું તેની પાછળ કંઈ ને કંઈક રીઝન છે. એના સિવાય હું મારી સ્લાઇડ્સમાં ના મૂકું. તમારામાંથી ઘણા બધાએ કદાચ આ પિક્ચર જોયું હશે. આ ક્યારનું છે ખબર છે? આશીષ ગુરુજી, આ ક્યારનું છે? કઈ સિટીનું છે? ના, ચેન્નઈ. યસ, આ ચેન્નઈ સિટીનું રિયલ પિક્ચર છે અને ધીસ હેપન ઇન 2019. 19 જૂન 2019, 19th જૂન 2019 ભારત દેશ નહીં વર્લ્ડ માટે એક રેકોર્ડ સર્જાયો અને that record was all the sources which were supplying water to Chennai city dried out. જે રીતે આપણને અત્યારે પાણી ક્યાંથી મળે છે? આપણો મુખ્ય સોર્સ છે ઉકાઈ ડેમ, જ્યાંથી આપણને પીવાનું પાણી તાપી રિવર, અને તાપી રિવરમાં આ લોકો પાણી છોડે છે અને એને કારણે આપણને સુરત સિટીને પાણી મળે છે. હવે તમે વિચારો કે ઉકાઈ ડેમ 100% ડ્રાય થઈ જાય તો શું થાય? અને એવું અહીં ચેન્નઈમાં થયું. ચેન્નઈમાં 3 રિઝર્વોયર હતા. 2017માં દુકાળ પડ્યો, ડ્રોટ આવ્યો. 2018માં ડ્રોટ આવ્યો અને એને કારણે જે ચેન્નઈના મુખ્ય 3 રિઝર્વોયર હતા તે તદ્દન ખાલી થઈ ગયા. તમે આ પિક્ચર જુઓ આ બાજુ, 2018 અને 2019. તો 2019 આ ગૂગલ ઇમેજ છે જેમાં તમને 2018માં થોડુંક પણ પાણી દેખાય છે, પણ 2019માં બિલકુલ પાણી નથી. અને ચેન્નઈ ઓફિશિયલ્સ એટલે જે રીતે આપણે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે તે રીતે ચેન્નાઈની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ડિક્લેર કર્યું સાહેબ, ડિક્લેર કર્યું કે 0 day હેઝ અરાઇવ્ડ.
Zero day means there is not a single drop of water which can be extracted or can be supplied to the citizen of Chennai. And this has happened in 2019. એટલે જે પેલી 40% ઇન્ડિયન સિટીઝની વાત આવી ને તેમાંનું એક આ 2019માં તો ઓલરેડી થઈ ગયું છે. અને જો આપણે જાગીએ નહીં, વોટર કન્ઝર્વેશન કરીએ નહીં, તો આ પરિસ્થિતિ આપણા દેશના બીજા શહેરોની અંદર પણ ભવિષ્યમાં થઈ શકશે. અને એટલા માટે ખૂબ સારા પ્રયત્નો થયા છે. જે વોટર રિસોર્સિસ અને વોટર કન્ઝર્વેશનની સાથે જે લોકો કામ કરે છે, લેટ મી ટેલ યુ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ એ સ્ટેટે વોટર કન્ઝર્વેશન માટેના એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે, રાઈટ. એના રિઝલ્ટ્સ બહુ જલ્દી એ લોકોને વર્ષ કે 2 વર્ષ પછી જોવા મળશે. પણ એ લોકો લાગી ગયા છે બરાબર. એ લોકોએ સમજી લીધું છે કે જો આપણે વોટર કન્ઝર્વેશન નહીં કરીએ તો તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં વોટર કટોકટી ભવિષ્યમાં જેમ ચેન્નઈમાં થઈ તે પ્રમાણેની આવી શકે. સો આ જ્યારે આપણે આ વસ્તુ જોઈ અને સમજ્યા કે ભાઈ પાણીની અગત્યતા કેટલી છે, આપણે જ્યારે વોટર કન્ઝર્વેશનની વાત કરીએ છીએ તો એ વોટર કન્ઝર્વેશનની વાત એ ગ્રાઉન્ડ ટ્રુથ છે, જે આપણે ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ અથવા તો જેને માટે આપણે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. SGCCI પ્રયત્ન કરી રહી છે, આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છે. આપણી ચિંતા જે છે કે આપણે પાણીનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ, કન્ઝર્વ કરવું જોઈએ અને નોન લીન પીરિયડમાં એને વાપરવું જોઈએ, તે યથાયોગ્ય છે. તેનું કારણ છે કે આવનારી પેઢીને જો આપણે પાણી જોઈતું હશે તો પાણી જો આપણે કન્ઝર્વ નહીં કરીશું તો નહીં ચાલશે. સો સિમ્પલ મેસેજ ઇઝ વોટર રિસોર્સિસ વિલ ડિક્રીઝ ડ્રામેટિકલી બાય 2050. જે પ્રમાણે અત્યારે વોટરનો યુઝ થઈ રહ્યો છે અને ગ્રાઉન્ડ વોટર પણ એક્સપ્લોઇટ થઈ રહ્યું છે, 2050 સુધીમાં વોટર અવેલેબિલિટી, વોટર વિલ બીકમ અ સ્ટ્રેસ્ડ આઇટમ ઓર સ્ટ્રેસ આર્ટિકલ ઇન ફ્યુચર. તે જ પ્રમાણે વોટર ક્વોલિટીની વાત કરીએ. આ એક સાચું પિક્ચર છે અને આશીષ ગુરુજી અહીં બેઠા છે, જે ડાંગ જિલ્લા અને આપણા સાઉથ ગુજરાતના ડાંગ વિસ્તારમાં પાણી અને પાણી ઉપર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. ત્યાં ઓછામાં ઓછો 1400 mm વરસાદ પડે છે એન્યુઅલ. 1400 થી વધારે mm. કેટલો પડે છે? 2100 mm વરસાદ પડે છે. અને તમે જો માર્ચ મહિનામાં ડાંગ જિલ્લાઓમાં જાઓ, આદિવાસીઓ પાસે, એમની પાસે એક ઘડો પીવાનું પાણી નથી, જ્યાં 2100 mm વરસાદ પડે છે. એટલે આ પિક્ચર જોઈને કોઈને એમ થાય કે ભાઈ આ પિક્ચર સાહેબ આમ જ બતાવી રહ્યા છે પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવા માટે અથવા તો વોટર કન્ઝર્વેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવા માટે. એવું નથી. 2100 mm વરસાદ પડવા છતાં આપણા સુરતનો વાર્ષિક વરસાદ 1100 mm છે, 1100 mm છે, અને ત્યાં પડે છે 2100 mm. અને 2100 mm વરસાદ પડ્યા પછી પણ માર્ચ મહિનાની અંદર ત્યાંની પ્રજા એક ઘડો પાણી લેવા માટે કેટલા કિલોમીટર ચાલે છે, અને છતાં એ ચાલ્યા પછી પણ એમને પાણી નથી મળતું. એ પરિસ્થિતિ આજે પણ ડાંગ જિલ્લામાં છે. હમણાં જ 3 દિવસ ઉપર મારા પર દમણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરનો ફોન આવ્યો. હવે દમણ માટે પાણીની વ્યવસ્થા એવી રીતે કરેલી છે કે મધુબન ડેમથી પાઇપલાઇન નાખી છે, જે આપણા સુરત માટે પણ એ લોકો વિચારી રહ્યા છે કે સુરતમાં અત્યારે આપણે પાણી તો લઈએ જ છે, નદી વાટે પણ લઈએ છીએ અને કેનાલ થ્રુ પણ પાણી મળે છે, અને એ લોકો અલગથી પાઇપલાઇન નાખવાની પણ વિચારણા કરે છે કે જેથી કરીને આપણે ડાયરેક્ટ ઉકાઈ ડેમથી પાણી, પીવાનું પાણી સીધું સુરત માટે લઈ શકીએ. એ જ રીતે દમણમાં પણ પાઇપલાઇન નાખેલી છે, જેમાં ઉકાઈ ડેમથી પાણી દમણની અંદર 3 તળાવ છે, એ 3 તળાવોને ભરે છે અને એ 3 તળાવનું પાણી ટ્રીટ કરીને દમણની પ્રજાને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. હવે થયું એવું કે પાઇપલાઇનને રિપેર કરવા માટે 3 દિવસ બંધ રાખી, એટલે જે પાણીનો જથ્થો આવતો હતો તે બંધ થઈ ગયો અને એ ગાળાની અંદર જેટલું પાણી તળાવોમાં હતું તે બધું વપરાઈ ગયું. એટલે 4થા દિવસથી આખા દમણમાં પાણી વગર કકળાટ શરૂ થઈ ગયો. હવે આવી પરિસ્થિતિ ભવિષ્યમાં ના આવે તો શું કરવું?
કારણ કે બે વસ્તુ છે એમાં. કારણ કે જે પાઇપલાઇન થ્રુ પાણી આ લોકો લે છે તેનો સોર્સ છે કેનાલ વોટર. કેનાલ વોટરમાંથી એ લોકો પાણી શામાં લે છે? પાઇપલાઇનમાં. અને પાઇપલાઇનથી એ સપ્લાય કરે છે તળાવમાં. તળાવ ભરીને એ લોકો સપ્લાય કરે છે દમણમાં. હવે જો પાઇપલાઇન રિપેર થાય અથવા કેનાલ એ લોકો 15 દિવસ ચલાવે, 15 દિવસ ચલાવે અને 15 દિવસ બંધ રાખે, તો એ 15 દિવસ જો કેનાલનું પાણી બંધ રાખે તો પાઇપલાઇનમાં પાણી ના જાય, પાઇપલાઇનમાં ન જાય એટલે દમણના તળાવ ના ભરાય, દમણના તળાવ ના ભરાય, દમણના લોકોને પાણી માટેની તકલીફ ઊભી થાય. એટલે એ લોકો એક ડેમની પાસે એક સોર્સ લઈને કેનાલની અંદર ગેટ મૂકે છે, જેથી કરીને 15 દિવસ કેનાલ બંધ હોય તો પણ ડેમમાંથી જેટલું દમણને પાણી જોઈએ છે 45 MLD તેટલું એ લોકો છોડે અને એ ગેટ બંધ કરી રાખે કેનાલમાં, જેથી કરીને એ પાણી પાઇપલાઇનમાં જાય અને પાઇપલાઇન થ્રુ તણે તણ તળાવ ભરાય. આ પરિસ્થિતિ આપણાથી 60 કિલોમીટર દૂર છે. અને જે મેં માર્ચ અને એપ્રિલની વાત કરી તે ડાંગ જિલ્લો આપણાથી 100 કિલોમીટર દૂર છે. એટલે ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આપણે વોટર કન્ઝર્વેશનની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ, કે પાણીની એક્યુટ શોર્ટેજની વાત કરીએ છીએ, બરાબર છે, પણ ખરેખર એવું છે ભાઈ આપણે વધારે દૂર જવાની જરૂર જ નથી. આપણાથી અમુક સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં તમે નજર નાખશો તો ત્યાં પાણીની શોર્ટેજ તમને દેખાઈ આવશે. સુરત શહેરમાં રહીને SMCનું આવતું પાણી મન ભરીને માથા પર નાખીએ છીએ, ફ્રેશ વોટર ટોયલેટમાં ફ્લશ કરીએ છીએ. મારા વિદ્યાર્થીઓને મેં કહ્યું હતું જે લોકો હોસ્ટેલમાં રહે છે, પાણીની કિંમત આપી અને એ લોકો જે પાણી વાપરે છે તે આપ્યું કે આ તમે આટલું પાણી વાપરો છો, બરાબર, આટલા રૂપિયા પાણીની કિંમત છે, તમે તમારું મહિનાનું પાણીની બિલ મને કહો. અને તમે માનશો નહીં, વિદ્યાર્થીઓ ગણીને લાવ્યા, એમનું જે ભોજનનું બિલ હતું તેના કરતાં વધારે મહિનાનું પાણીનું બિલ હતું. એટલે મિત્રો આપણે જે SMCનું પાણી વાપરીએ છીએ એનું જો સાચું બિલ ભરવામાં આવે ને, સાચું બિલ, તો કદાચ ઘણા બધાના વાર્ષિક પગારની 1/3 રકમ ફક્ત પાણીના બિલ ચૂકવવામાં જાય. 1/3 રકમ કહું છું, એટલી અમાઉન્ટ ફક્ત અને ફક્ત સામા જાય? પાણીનું બિલ ચૂકવવામાં જાય. તમે જ એનાલિસિસ કરજો કે કેટલું પાણી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લે છે, ટ્રીટ કરે છે, સપ્લાય કરે છે અને એના પાછળ કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે. અને એ ફક્ત 1000 રૂપિયા ફ્લેટ દીઠ, 1000 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, 1500 રૂપિયા, કદાચ એનાથી વધારે હશે, આપણે ચૂકવીએ છીએ વર્ષના, 1 વર્ષના. એટલે આ જે ગેપ છે, આ ગેપ છે, અલ્ટિમેટલી થાય શું આનાથી? તમે કહો છો કે ભાઈ અમે પાણી ફ્રી આપીએ, વીજળી ફ્રી આપીએ, બરાબર છે, પછી બીજી વસ્તુ ફ્રી આપીએ, કંઈ પણ તમે ફ્રી આપો તો શું થાય? શું થાય? તમારી જે લોકલ બોડી છે એની તિજોરીનું તળિયું આવે અને એને કારણે જે વિકાસના કામો શહેરોમાં થવા જોઈએ અથવા જે બીજા કામો થવા જોઈએ તે ના થાય, કારણ કે એની પાસે જે આવક છે તેનો અમુક ખર્ચો તો એ ખાલી પાણી, વીજળી અને બાકીની સગવડ આપવામાં જાય છે. એટલે વોટર કન્ઝર્વેશન જે આપણે કરવું જોઈએ અને વોટરનો સાવચેતીથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. સાથે સાથે વોટર ક્વોલિટી, આપણે ખરેખર ખૂબ સદભાગી છીએ કે આપણને ખૂબ સારી ક્વોલિટીનું વોટર આપણા ઘરે મળે છે, જે આપણા વોટર ટેપમાં આવે છે, જેને આપણે ડાયરેક્ટ પીવાના ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. જે 2050 સુધી વોટરની જો ચેલેન્જીસ વાત કરીએ તો વોટરની અવેલેબિલિટી ઓછી થશે, વોટર રિસોર્સિસ ઓછા થશે અને પોલ્યુશન વધશે. જે આપણું ફ્રેશ વોટર છે તે ફ્રેશ વોટરનું કન્ટામિનેશન વધશે. આ જાન્યુઆરી 2020, અત્યારે ડિસેમ્બર ચાલે છે, જાન્યુઆરી 2020નો ભારત સરકારના ગ્રાઉન્ડ વોટર બોર્ડે પબ્લિશ કરેલો મેપ છે, જે બતાવે છે કે પાણીનું વોટર લેવલ કયા એરિયામાં કેટલું નીચે ચાલી ગયું છે. તો તમે જોશો કે જે આપણું સુરત છે તેમાં આશરે એ આપણને 5 થી 10 મીટર બતાવે છે અને તે સાચું છે. ગઈકાલે જ મેં મારા એક વિદ્યાર્થીને મોકલીને મારા ડિપાર્ટમેન્ટની બાજુમાં આવેલા બોરવેલમાં પાણીની
ડેપ્થ મેં મપાવડાવી. કારણ કે મેં આ નકશો જોયો, આ નકશો જોયા પછી મને થયું કે આ સાચું કે ખોટું, કારણ કે સુરત છે, સુરતની અંદર પાણીનું લેવલ આટલું બધું નીચે ના હોય. મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી પહેલાં 5 થી 6 મીટરમાં પાણી મળતું હતું. હવે ગઈકાલે માપેલું કહું છું 9.1 મીટર હતું મારા કેમ્પસમાં. જે કેમ્પસ તો નદીથી પણ નજીક છે, નદીથી 500 મીટર દૂર હશે અને દરિયાથી 10 કિલોમીટર દૂર હશે. જો કેમ્પસની અંદર પાણીનું લેવલ 9.1 મીટર ઇમિડિયેટલી આફ્ટર મોન્સૂન પીરિયડ હોય, એટલે અત્યારે જ આપણું ચોમાસું પૂરું થયું છે, નવેમ્બર સુધી તો વરસાદ હતો, અને એ પછી પણ જો 9.1 મીટર હોય તો તમે વિચારો કે એ મારું પાણીનું લેવલ જૂન મહિનામાં કેટલું હશે. વરસાદના શરૂઆતમાં જે 9 મીટર છે, મને નથી લાગતું કે એ ઓછામાં ઓછું 15 મીટર કે 15 મીટરથી ઓછું થઈ જશે. એટલે જે પાણીનું લેવલ છે, જે ફ્રેશ વોટર અવેલેબિલિટી છે, તે ધીરે ધીરે વધી રહી છે, અને જો આપણે રિચાર્જિંગ નહીં કરીએ તો એ વધતી જ જશે. તો આપણે અત્યાર સુધી વાત કરી કે ભાઈ આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, આમ છે, તેમ છે, ફલાણું છે, તો એનું સોલ્યુશન શું? તો એનું સોલ્યુશન છે રિચાર્જિંગ, રાઈટ? અને રિચાર્જિંગ એટલે શું? એકચ્યુઅલી વર્ડ રિચાર્જ એટલે આપણને એમ લાગે કે આપણે કંઈક નવું કરી રહ્યા છે. ના, પાણી જમીનમાં ઉતરે જ છે. પાણી જમીનમાં ઉતરે એ એક નેચરલ પ્રક્રિયા જ છે, અને એનાથી જે આપણા ગ્રાઉન્ડના રિસોર્સિસ છે, ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સિસ છે, તેનું લેવલ ઉપર આવે છે. એટલે રિચાર્જિંગ એ કોઈ નવો વર્ડ નથી, પણ જ્યારે આપણે એમાં આર્ટિફિશિયલ રિચાર્જિંગ કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે એવી કોઈ પદ્ધતિ આર્ટિફિશિયલી કરીએ છીએ કે જેનેથી લઈને જે પાણી જમીનમાં ઉતરે તે જે ઉતરતું હોય તેના કરતાં આપણે વધારે ઉતારી શકીએ. એ જ ડેફિનેશન અમેરિકન સોસાયટી ઓફ સિવિલ એન્જિનિયરિંગે આપી છે કે ભાઈ આર્ટિફિશિયલ રિચાર્જ શું છે. અને આર્ટિફિશિયલ રિચાર્જથી આપણે ગ્રાઉન્ડ અથવા સરફેસ ઉપર વોટરનું સ્ટોરેજ કરી શકીએ, અને તેનાથી આપણે રિચાર્જ કરી શકીએ. સો ગ્રાઉન્ડ વોટર રિચાર્જિંગના પ્રયોગો નવા નથી. આ જે પિક્ચર છે તે જ અમે જોઈ રહ્યા છો, અને ઘણા બધાએ આપ જોયું પણ હશે. આમિર ખાનનું એક ફાઉન્ડેશન છે, અને એ ફાઉન્ડેશન છે પાની ફાઉન્ડેશન. અને એ પાની ફાઉન્ડેશન મહારાષ્ટ્રના ડ્રોટ પ્રોન એરિયાઝમાં પોન્ડ એક્સકેવેશન, ફાર્મ પોન્ડ્સ, રિચાર્જ પીટ્સ એનું કામ કરી રહ્યું છે. અને આ જે ફોટો છે તે એવા જ એક સક્સેસફુલ રિચાર્જ પોન્ડનો ફોટો છે જેને ગામ લોકોએ બનાવ્યું છે. અને તમે માનશો નહીં, જ્યારે આ તળાવોમાં, જે કૃત્રિમ તળાવોમાં પાણી ભરાયું અને જે સેવ થયું, અને તેને કારણે લોકોએ એને આગલા 3 મહિના, 4 મહિના, 5 મહિના માટે વાપર્યું, લોકોના આંખોમાંથી આંસુ સરી પડ્યા. એ લોકો એવું કહેતા હતા કે અમે કોઈ દિવસ આટલું પાણી જોયું નથી. જે પાણીનું સ્ટોરેજ થયું અને જે પાણીને કારણે એ લોકો પાક લેતા થયા, ક્રોપ લેતા થયા, તે એમના માટે એક સ્વપ્ન સમાન હતું. પણ રિચાર્જિંગને કારણે, આ એક પાની ફાઉન્ડેશનનો ફોટો છે, રિચાર્જિંગને કારણે. હવે જ્યારે આપણે રિચાર્જિંગની વાત કરીએ ત્યારે 2 મેથડથી રિચાર્જ થાય. એક છે ડાયરેક્ટ સરફેસ ટેકનિક અને બીજી છે ડાયરેક્ટ સબસર્ફેસ ટેકનિક. જો આપણે સીધું સરફેસ ઉપરથી પાણી જમીનમાં ઉતારીએ તો એને ડાયરેક્ટ સરફેસ ટેકનિક કહીએ છીએ, અને જ્યારે આપણે ઇન્જેક્શન વેલ, રિચાર્જ પીટ્સ, શાફ્ટ્સ, ડગવેલથી આપણે પાણીને જમીનમાં ઉતારીએ તો એને આપણે ડાયરેક્ટ સબસર્ફેસ ટેકનિક કહીએ છીએ. અને આપણે બંનેનું કોમ્બિનેશન પણ કરી શકીએ, સરફેસ અને સબસર્ફેસ ટેકનિકથી પાણી ઉતારી શકીએ. તે ઉપરાંત ઇનડાયરેક્ટ ટેકનિક્સ છે. દાખલા તરીકે આપણે ક્રોપને, ડાંગરના પાકને પાણી આપ્યું અને એમાંથી પાણી રિચાર્જિંગ થયું, તેવી મેથડ્સને આપણે ઇનડાયરેક્ટ ટેકનિક્સ કહીએ. આ એક મેપ છે જે આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે આપણે રિચાર્જ વેલ કરીએ છીએ તો એ રિચાર્જ વેલ કેવી રીતે થાય અને એને કયા લેવલ સુધી આપણે લઈ જવો જોઈએ, જેના લેયર્સ એલ્યુવિયમ ક્લે, સેન્ડસ્ટોઇલ ક્લે, લાઇમસ્ટોન ક્લે બતાવ્યા છે. તો કેવી રીતે પાણી આવે છે, કેવી રીતે એ સ્ટ્રીમ્સમાં જાય છે, અને જો આપણે રિચાર્જ વેલથી પાણીને ઉતારીએ તો કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે આપણે પાણીને ઉતારી શકીએ તે આ પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે.
હવે જ્યારે પણ આપણે રિચાર્જિંગ કરવું હોય, સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ આવે છે કે રિચાર્જિંગ કરવું ક્યાં. થોડા દિવસ પહેલા મારા પર ફોન આવ્યો હજીરાથી. હજીરા એરિયા તો આપણા બધાને ખબર હશે. અને એ ભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ તમે અમને સમજાવો કે અમે અહીંયા રિચાર્જિંગ કેવી રીતે કરી શકીએ. બરાબર છે. એટલે આપ બધાએ જ્ઞાન મેળવી લીધું, મેં બી જ્ઞાન મેળવી લીધું, એટલે ખુશ થઈ ગયો. હું એમને કહું આમ કરી નાખો, આમ વેલ ખોદી કાઢો અને આમ પાણી ઉતારી દો. નહીં ચાલે. કેમ? કારણ કે ત્યાં વોટર ટેબલ 5 મીટરથી ઓછું છે. અને જ્યાં પણ વોટર ટેબલ 5 મીટરથી ઓછું હોય ત્યાં તમારી સરફેસ ફ્લડિંગ ટેકનિક નહીં ચાલશે. તમારે ત્યાં કોઈક રિચાર્જિંગ ટેકનિક, તમારે જો બોરમાં પાણી ઉતારવું હોય તો તમે બોરમાં પાણી નહીં ઉતારો, કારણ કે તમે ખોરશો એટલે પાણી સીધું બોરમાં આવવાનું ચાલુ થઈ જશે. એ બ્રેકિશ વોટર છે, ખારું પાણી છે. તો એ જે 5 હજીરામાં, જે હજીરા સાથે જે 5 ગામો છે, મોરા, હજીરા અને બીજા 3, એટલે એ ગામોની અંદર આજે પણ પીવાના પાણીની તકલીફ છે, પણ ત્યાં રિચાર્જિંગ શક્ય નથી. એટલે એ કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે જ્યારે પણ આપણે રિચાર્જિંગ કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે એરિયા જોવો પડશે કે આપણે કયા એરિયા માટે વોટર લેવલ્સ કેટલા છે, અને એ ગ્રાઉન્ડ વોટરના લેવલના હિસાબે આપણે ડિસાઇડ કરવું પડશે કે અહીંયા રિચાર્જિંગ થશે કે કેમ. Areas where sustainable amount of aquifer has already been desaturated, areas where availability of groundwater inadequate, areas where salinity increase is taking place. So જ્યાં આગળ આ રીતની તકલીફ છે ત્યાં આગળ આપણે આર્ટિફિશિયલ રિચાર્જિંગ પર જઈ શકીએ. ઝડપથી તમને હું એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે ભાઈ આર્ટિફિશિયલ રિચાર્જ કરવા માટેના સાયન્ટિફિક અપ્રોચીસ શું છે, કયા કયા સાયન્ટિફિક ઇનપુટની જરૂર પડે. આપણે વાત કરવી છે રૂપટોપ હાર્વેસ્ટિંગની, પણ તે પહેલાં આ સમજવું બી જરૂરી છે. કારણ કે કોઈ જો એમ કે ભાઈ હું આજે આ સેમિનાર એટેન્ડ કરી લીધો એટલે હું કાલે જઈને મારા ઘરે ડાયરેક્ટ પાણી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરું, તો તેના માટે કેટલાક સાવચેતીના પગલાં છે જે તમારે પહેલાં લેવા પડશે અથવા તો સમજવા પડશે, પછી તમે રિચાર્જિંગ કરી શકશો. સો હાઇડ્રોમેટ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝ, હાઇડ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝ, સોઇલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન સ્ટડીઝ, હાઇડ્રોજીઓલોજીકલ સ્ટડીઝ, જીઓફિઝિકલ સ્ટડીઝ, કેમિકલ ક્વોલિટી ઓફ સોર્સ વોટર એન્ડ સસ્પેન્ડેડ મેટર્સ. આટલી વસ્તુ તમારે તમારા એરિયામાં જ્યાં તમે રિચાર્જિંગ કરવા માંગો છો ત્યાં ચેક કરવી પડશે. એમાં હાઇડ્રોમેટ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝ એટલે શું? તો જે હાઇડ્રોમેટ્રોલોજી સાથે રિલેટેડ પેરામીટર્સ છે, જેવા કે રેનફોલ, ઇવોપોરેશન લોસીસ, ક્લાઇમેટોલોજી ફેક્ટર્સ, તે તમારા એરિયાના તમારે સારી રીતે સમજવા પડશે. બીજા છે હાઇડ્રોમેટ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝની અંદર જે રેનફોલ ઇન્ટેન્સિટી છે, નંબર ઓફ ડેઝ, કેટલા દિવસ વરસાદ પડે છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં વરસાદ પડે છે, તેની સમજ મેળવવી પડશે. બીજું છે હાઇડ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝ, એટલે જે તમારું પાણી છે, તમે જો કોઈક બેઝિનમાં કામ કરતા હો અને ત્યાંથી જો પાણી આવતું હોય તો કેટલું પાણી આવે છે, સરફેસ સપ્લાઈઝ ફ્રોમ લાર્જ રિઝર્વર્સ વિધિન ધ બેઝિન્સ, કેટલું આજુબાજુમાંથી આવે છે, સરફેસ સપ્લાઈઝ ટ્રાન્સ બેઝિન વોટર સપ્લાય, ટ્રીટેડ મ્યુનિસિપલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટર્સ. અવેલેબલ વોટરની વાત કરી છે એટ ધ બેઝિન સ્કેલ. હાઇડ્રોલોજીકલ સ્ટડીઝ માં બીજું અગત્યનું પોઈન્ટ જે છે તે છે તમે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં વોટર રિચાર્જિંગ માટે ડાયવર્ટ કરી શકો, કેટલા ટાઈમ માટે કરી શકો, કઈ ક્વોલિટીનું કરી શકો અને કઈ સિસ્ટમ દ્વારા કરી શકો. આપણે આજે રૂપટોપ વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વાત કરવાના છીએ, પણ એની અંદર બીજી પણ, કેમ આપણે રૂપટોપ જ કહ્યું? કારણ કે બીજી પણ કન્વેન્સ સિસ્ટમ હશે. તો હા, બીજી પણ કન્વેન્સ સિસ્ટમ છે. એટલે એ કઈ કન્વેન્સ સિસ્ટમ યુઝ કરવી પાણીને રિચાર્જ કરવા માટે તે આપણે સમજવું પડશે. સોઇલ બહુ અગત્યનો પેરામીટર છે, જેમાં ઇન્ફિલ્ટ્રેશન કેપેસિટી થ્રુ આપણે પાણી જમીનમાં કેટલું ઉતરે છે તે ચેક કરવા માટે સોઇલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન સ્ટડીઝની જરૂર પડે છે. સોઇલ મોઇશ્ચર, પોરોસિટી, સ્ટોરેજ કેપેસિટીની જરૂર પડે છે. હાઇડ્રોજીઓલોજીકલ સ્ટડીઝ, નીચેના સ્ટ્રેટા કેવા છે, જ્યાં તમે પાણી ઉતારવા માંગો છો ત્યાં સ્ટ્રેટા કેવા છે તેનો પણ સ્ટડી કરવો ખૂબ જરૂરી છે. તમે કહેશો સર તમે હાઇડ્રોજીઓલોજીકલની વાત કરો છો, ખરેખર આવું ફિલ્ડમાં થાય ખરું?
થોડા દિવસ પહેલા એક કન્સલ્ટન્ટનો મારા પર ફોન આવ્યો. એમને કામ મળ્યું હતું કે ભાઈ રિચાર્જ વેલ ડિઝાઇન કરીને આપવાના, અને સરકારનું એ ટેન્ડર હતું. એટલે સરકારનું ટેન્ડર એમને લાગ્યું હશે અથવા તો સરકાર તરફથી એમને મળ્યું હશે. એટલે એમને મને ફોન કર્યો. મને કે સાહેબ 200 ફૂટ સુધીનો રેટ ટેન્ડરમાં આપેલો છે, હું 200 ફૂટ સુધીનો રિચાર્જ વેલ કરીને છોડી દઉં તો ચાલે? ચાલે? હા કે નામાં જવાબ આપો ભાઈ. ચાલે? ના ચાલે ભાઈ. તમારે જોવું પડે કે આ જે હાઇડ્રોજિયોલોજીકલ સ્ટડીઝ, બરાબર છે. હવે તમે જ્યાં 200 ફૂટે ડ્રીલ કર્યું અને ત્યાં હાર્ડ રોક હોય તો પાણી જાય અંદર? પાણી જશે જ નહીં. એટલે આવા અધ્ધર કામ પણ થતા હોય છે. એટલે તમે બધા નસીબદાર છો, આપણે નસીબદાર છીએ કે આ વસ્તુ તમે સમજી શકો છો કે રિચાર્જિંગ કરવાનું છે, પણ રિચાર્જિંગ કરતી વખતે એ પણ છે કે જે ગ્રાઉન્ડનો સ્ટેટા છે જ્યાં તમે રિચાર્જિંગ કરવા માંગો છો તેમાં રિચાર્જિંગ થશે કે નહીં. હું તમને એક વિડીયો બતાવીશ છેલ્લા. એટલે એમાં ક્લિયરલી તમને હાઇડ્રોજિયોલોજીકલ સ્ટડીઝ, જીઓફિઝિકલ સ્ટડીઝમાં કેમિકલ ક્વોલિટી ઓફ સોર્સ વોટર. હવે આના પર બોલવું અને એ પણ SGCCIમાં બોલવું મારા માટે અઘરું છે. રાઈટ? પણ આ એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. અને મનોજભાઈ અને ફુરતવાળા ભાઈ આપણા જે છે એમને ખ્યાલ જ હશે કારણ કે એ તો ફિલ્ડમાં કામ કરે છે. અને તમારા ઘણા બધા જો ફિલ્ડમાં વર્ક કરતા હશો તો તમને ખબર હશે કે જે આપણી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી, સ્પેસિફિક ડાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી જે પાણી આવે છે અને એ જે પાણી છે તેનો કલર, આ અહીંયા મેં લીધું છે જે જિયાન રિવરનું લીધું છે, ચાઇના 2011નો વાસ્તવિક કેસ છે આ, કે જ્યાં પાણીનો કલર પિંક થઈ ગયો છે. અને એ કારણ કોના કારણે? ડાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કારણે. એટલે જ્યારે તમે કેમિકલ ક્વોલિટી ઓફ સોર્સ વોટર, તમે જે વોટર રિચાર્જ કરો છો તે રિચાર્જ આપણે મીઠા પાણીનું કરવાનું છે, ફ્રેશ વોટરનું કરવાનું છે. રિચાર્જિંગ આપણે ફ્રેશ વોટરનું કરવાનું છે. નહીં તો આજના લેક્ચરમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લઈને આગળ હું બોલતો નથી. તો સસ્પેન્ડેડ મેટર મે ક્લોક ધી સોઇલ ઇન 2 ડિફરન્ટ વેઝ. એટલે જે પાણીની અંદરના જે નાના નાના પાર્ટિકલ છે, જે સસ્પેન્ડેડ મેટર્સ છે, તેનાથી ફિલ્ટર ક્લોક થઈ જાય છે. અને એ જો ફિલ્ટર ક્લોક થઈ જશે તો રિચાર્જિંગ થશે નહીં. તો એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે સસ્પેન્ડેડ મેટર આપણે મિનિમમ કરવું પડશે અને તેના માટે આપણે ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરવો પડશે. સો અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ મેં સમજાવ્યું આપણે એક વખત ક્વિકલી જોઈએ કે તમને કેટલું આવડ્યું અથવા તમે કેટલું સમજ્યું. સો મારો પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ ધ એક્સપેક્ટેડ percentage increase of global water demand by 2050? 20-30% correct answer. બીજો ક્વેશ્ચન છે, how is the suspended matter which clogs the recharge medium be eliminated or removed? પાણીમાં જે પાર્ટિકલ હોય, સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ, કારણ કે પાણી ઇન્ફિલ્ટ્રેટ થશે તો એના અંદર જે સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ રહેલા હશે તે એને ક્લોક કરી દેશે, તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન રેટ ઘટી જશે. તો એના માટે શું કરવાનું? એવું ના થાય એના માટે શું કરવાનું? ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરવાનો. રાઈટ? સો ધ સેકન્ડ આન્સર ઇઝ યુ હેવ ટુ યુઝ ધી ફિલ્ટર. હવે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ઉપર આપણે આવીએ. આ રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગનો આ સ્કેચ છે, તેમાં તમે જુઓ છો કે ધાબા પરથી પાણી તમે સ્ટોરેજ ટેન્કમાં ઉતાર્યું અને સ્ટોરેજ ટેન્કમાંથી સેન્ડ ફિલ્ટર થ્રુ કાં તો તમે અંડરગ્રાઉન્ડ સમ્પમાં લઈ જાઓ કાં તો એને ગ્રાઉન્ડમાં ઉતારો. તો રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના જે મુખ્ય કમ્પોનન્ટ છે તેમાં તમારું જે ગટર જે સાઈડ પર બતાવી છે, જે પાણી તમારું કલેક્ટ કરે, પાણી કલેક્ટ કરીને આમાં 2 અલગ અલગ સિસ્ટમ બતાવી છે. આ સિસ્ટમ છે જેમાં તમે રિચાર્જ વેલમાં પાણી ઉતારો છો અને આ બાજુ જે સિસ્ટમ બતાવી છે તેમાં તમે રૂફટોપ પરનું પાણી સ્ટોરેજ ટેન્કમાં સંગ્રહો છો અને પછી એનો ઉપયોગ પીરિયડમાં કરો છો. રાઈટ? સો આ સ્ટોરેજ ટેન્ક આઈ થિંક ટચ સ્ક્રીન છે ને, સોરી. Okay. So, advantages rainwater harvesting na: less cost, helps in reducing the water bill, decreases the demand for water, reduces the need for imported water, promotes both water and energy conservation, improves the quality and quantity of groundwater, does not require a filtration system for landscape irrigation. This technology is relatively simple, easy to install and operate.
મેન્ટેનન્સમાં રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, જે પ્રમાણે કહ્યું રિક્વાયર્ડ સમ ટેકનિકલ સ્કિલ્સ ઓફ ફોર ઇન્સ્ટોલેશન. લિમિટેડ એન્ડ નો રેનફોલ કેન લિમિટ ધ સપ્લાય ઓફ રેન વોટર. If not installed correctly, it may attract mosquitoes and other waterborne diseases. One of the significant drawback of the rainwater harvesting system is storage limit. તમે પાણી કેટલું સ્ટોર કરી શકો તો એના કેલ્ક્યુલેશન્સ પણ મૂક્યા છે, એ હું તમને આગળ બતાવીશ. હવે જ્યારે આપણે મેથડ્સ ઓફ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વાત કરીએ તો રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, કેમ્પસ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, સ્ટોર્મ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ એન્ડ ડિફરન્ટ બોરવેલ રિચાર્જિંગ. તમને પહેલા બેમાં તો સમજ પડી ગઈ હશે. સ્ટોર્મ વોટર એટલે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શું કર્યું છે, જગા જગા પર સ્ટોર્મ વોટર નાખી દીધી છે. એટલે ગમે એટલો વરસાદ પડે ને, કોઈ પણ એરિયામાં જાઓ તમને અડધા કલાકથી વધારે પાણી જોવા ન મળે, બધું પાણી જતું રહે ને આપણે બહુ ખુશ થઈએ કે આપણી સિટી બહુ જોરદાર, કે ગમે એટલો વરસાદ પડે આપણી સિટીમાંથી પાણી અડધા કલાકની અંદર બહાર જતું રહે. પણ એનો એ પાણીનું થયું શું, એ પાણી સીધું કાં તો નદીમાં ચાલી ગયું કાં તો દરિયામાં વહી ગયું. એટલે સ્ટોર્મ વોટરની લાઈન છે તેમાંથી પણ પાણી જમીનમાં જવું જોઈએ. તે જ રીતે જે બોર છે, જે બોર ડિફંક થઈ ગયેલા છે, વપરાતા નથી, તે બોરને પણ ચાર્જ કરીને આપણે પાણી નાખી શકીએ. ડિફરન્ટ ક્વારી માઇન્સ વોટર યુસેજ, રિસ્ટોરેશન એન્ડ રિઝર્વેશન ઓફ વોટર બોડીઝ, ગ્રે વોટર રિસાયકલિંગ, રિડ્યુસ એન્ડ રીયુઝ. સો ગ્રીન બિલ્ડિંગ ઇનિશિયેટિવમાં આ ગ્રે વોટર રિસાયકલિંગ, રિડ્યુસ અને રીયુઝ એ પણ એક મુદ્દો છે. સો રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની આપણે વાત કરીએ એની ગાઈડલાઈન માટે હવે થોડી ટેકનિકલ ડિટેલ્સ પર આવું છું, જે તમે પણ ડિઝાઇન કરી શકો. કોઈ જો એમ કે ભાઈ મારે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ડિઝાઇન કરવી છે તો એને કંઈ નહીં કરવાનું, આ કોડ ડાઉનલોડ કરી લેવાનો, IS 15797/2008. જો તમારી પાસે થોડી ઘણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હશે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટેની, IS કોડ 15797/2008 એ ખૂબ સારી રીતે તમને રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટે સમજાવ્યું છે. રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે જે ધ્યાનમાં રાખવાના પેરામીટર છે તે પહેલું કેટલી ક્વોન્ટિટીનું વોટર જોઈએ, કેટલું પાણી જોઈએ, અને બીજું જે ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર ગણવાની છે, જે કઈ રીતે આપણે ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર ગણી શકીએ તે IS કોડની અંદર ખૂબ સારી રીતે આપ્યું છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ તમે ઇક્વેશન્સનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકો. હવે ધારો કે આ કોઈના ઘરનો એરિયા આપણે જે પ્રમાણે અહીંયા જોયું, આ 800 mm આપણો 1100 mm છે, અહીંયા 1200 mm છે, 1200 mm છે. ઓકે, અને આ સમૃદ્ધિ ચેમ્બરનો એરિયા કેટલો હશે ઉપરનો સમૃદ્ધિનો, નિલેશભાઈ? આ હા 5000 ફૂટ એટલે લગભગ 500 સ્ક્વેર મીટર, બરાબર? તો જો આપણે 1200 mm લઈએ અને 500 રૂપટોપ એરિયા લઈએ. ઓકે, સો 1200 mm ને 500 રૂપટોપ એરિયા લઈએ તો 480 મીટર ક્યુબ પાણી જો આપણે અહીંયા રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ લગાડીએ તો 480 મીટર ક્યુબ પાણી આપણે દર વર્ષે સ્ટોર કરી શકીએ. હવે જો 480 મીટર ક્યુબ કહ્યું તો કદાચ ઘણાને નહીં સમજ પડ્યું હોય તો 480 ગુણ્યા 1000 લીટર, 480 ગુણ્યા 1000 લીટર એટલે 48 લાખ લીટર થયું ને. 48 લાખ લીટર પાણી તમે સમૃદ્ધિ ચેમ્બરના ધાબા ઉપરથી દર વર્ષે સ્ટોર કરી શકો. આટલું પાણી તમે દર વર્ષે સ્ટોર કરી શકો. સો આ જે ટેબલ છે એ ટેબલમાંથી તમારા રૂપટોપ એરિયામાંથી તમે કેટલું પાણી સ્ટોર કરી શકો તે તમે ગણી શકો. તે જ પ્રમાણે સીધું ધાબું હોય, ઘણી જગ્યાએ સ્લોપિંગ રૂફ હોય, રાઈટ? આ સીધા ધાબાની વાત કરી, તે જ પ્રમાણે સ્લોપિંગ રૂફ હોય તો સ્લોપિંગ રૂફ માટેનું ટેબલ છે કે આપણે કેટલું પાણી એમાં પણ સ્ટોર કરી શકીએ. એ પછી આવે રેનફોલ ઇન્ટેન્સિટી, તમારો જે વરસાદ છે તે કેટલો પડે છે. હવે રેનફોલ ઇન્ટેન્સિટીની જ્યારે આપણે વાત કરી તો રેનફોલ ઇન્ટેન્સિટીમાં એમ વાત કે 2 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો, 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો કેટલામાં? 10 કલાક કે 12 કલાકમાં, એમાં તો પાણી થઈ જાય. એટલે 2 ઇંચ એટલે કેટલું? 50 mm. 50 mm કેટલા કલાકમાં પડ્યો? તો કે ભાઈ 2 કલાકમાં પડ્યો, એટલે 1 કલાકમાં કેટલું પડ્યું? 25 mm પડ્યું. એટલે એ જે ઇન્ટેન્સિટી થઈ તે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી થઈ. તો કેટલી ઇન્ટેન્સિટીથી પાણી પડે છે તેના ઉપર પણ શું ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલું પાણી તમારું જમીનમાં જશે, રાઈટ? તમને એક વિડીયો બતાવું છું
આના પર ક્લિક કરો ને, ઇન્ટેન્સિટી ઓફ રેનફોલ પર. એમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે રેનફોલ ઇન્ટેન્સિટીથી શું થાય. આ વિડીયો આશીષભાઈ ગુરુજીએ મોકલેલો છે. આ બોરહોલ છે, આ બોરહોલ છે, અને એ બોરહોલમાં જો પાણી નીચે જવાની જગ્યાએ બહાર આવે છે. બોરહોલની અંદર રિચાર્જ કરેલો છે. તમારો વરસાદ તમે આજુબાજુ જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે વરસાદ કેટલા ઇન્ટેન્સિટીથી પડી રહ્યો છે કે જે બોરહોલના ડાયોમીટર છે તેના કરતાં વધારે પાણી અંદર ઉતરવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, અને એને કારણે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે. એટલે તમારું જે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ રેનફોલ છે તેના પર પણ તમારો રિચાર્જિંગ રેટ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે કેટલું પાણી જમીનમાં ઉતારી શકશો. કલેક્શન ઓફ સરફેસ એરિયા, જે તમારું પાણી તમારે સેવ કરવાનું છે, તે તમારો રૂફનો એરિયા તમે ગણી લીધો. આપણે ગણ્યો સમૃદ્ધિ ચેમ્બરનો ટોપનો એરિયા, એના પરથી આપણને આઈડિયા લઈ આવો 480 મીટર ક્યુબ પાણી આપણે દર વર્ષે સ્ટોર કરી શકીએ. એટલે તમારે જે ટાંકો બનાવવાનો હોય તે ટાંકો કેટલાનો બનાવવો પડે? જો 100% તમારે સેવ કરવું હોય તો કેટલાનો બનાવવો પડે? 480 મીટર ક્યુબનો બનાવવો પડે. અને જો તમે એમ કહો કે નહીં મારે તો 67% સેવ કરવું છે, તો 480ના 60% તમે જે કરો તેટલો તમારે પાણીનો ટાંકો નીચે તમારે બનાવવો પડે. તો એ જે સરફેસ એરિયા રૂફનું કેલ્ક્યુલેશન્સ આપણે જોયું, જે ગટર છે, જે ચેનલ્સ છે, તેના થ્રુ પાણી આપણે જમીનમાં ઉતારીએ છીએ તે જોયું. તેના પછી જે ફિલ્ટર્સ છે, હવે આ ખૂબ અગત્યના છે. અને જે ફિલ્ટર્સ છે તે બે પ્રકારના આવે છે, ઓનલાઈન ફિલ્ટર અને પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર. એમાં બે પ્રકારના લોકો છે, એક જે ઇકોનોમિકલી એફોર્ડ કરી શકે છે, અને બીજા એમ કે નહીં મારે તો એક પણ પૈસો ખર્ચ્યા વગર રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ જોઈએ, એના માટે પણ મારી પાસે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ છે, જેમાં મિનિમમ ખર્ચાથી 1000 રૂપિયાથી તમે તમારો ઘરનો બરાબર છે એ પણ શક્ય છે. એટલે બે ફિલ્ટર છે અહીંયા, ઓનલાઈન ફિલ્ટર્સ છે અને પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર છે. જે ઓનલાઈન ફિલ્ટર્સ છે તે 3 થી 25 મીટર ક્યુબ પર અવરનું પાણી ફિલ્ટર કરીને તમારા બોરહોલમાં ઉતારી શકે છે. તે જ પ્રમાણે પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર છે. જે પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર છે તેમાં 3 લેયર છે. પહેલું લેયર છે 1.5 to 2 mm સાઇઝ કોર્સ સેન્ડ, બીજું લેયર છે 5 થી 10 mm ના ગ્રેવલ, અને ત્રીજું લેવલ છે 5 થી 20 mm ના બોલ્ડર્સ. આપણે જો શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરીએ તો 5 થી 20 સેન્ટીમીટર મોટા પથ્થર સૌથી નીચે, એની ઉપર તમારું 5 થી 10 mm સાઇઝના પથ્થર, અને એની ઉપર 1.5 થી 2 સાઇઝની આ નાખી દો તો તમારું આ ફિલ્ટર પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર રેડી થઈ જાય. તો એ પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટરનો આ ડાયાગ્રામ બતાવ્યો છે કે આ જે છે આ પર્પઝ બિલ્ટ ફિલ્ટર છે. તમે જો સેન્ડ લઈ આવો અને સેન્ડ લઈ આવીને તમે આ ફિલ્ટર બનાવો તો આ ફિલ્ટર થ્રુ પાણી તમે રિચાર્જ કરી શકો. અને તમે આ જમણી બાજુ જોશો તે ગ્રીનેક્સ કંપનીનું ફિલ્ટર છે, જેમાં પાણી આ ઉપરનો જે પાઇપ આવે છે તે પાઇપ રૂફ પરથી આવે છે. જે આ ફિલ્ટરની અંદર એવી સેન્ટ્રીફ્યુગલ એરેન્જમેન્ટ છે કે જેના થ્રુ જે કચરો છે બહાર નીકળી જશે અને જે શુદ્ધ પાણી છે તે તમારું નીચે જશે. તો તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર એ ફિલ્ટરનું વર્કિંગ પણ બતાવું છું, જેમાં તમે જોઈ શકશો. આ વિડીયો પર ક્લિક કરો. આ જો વોટ્સએપ વિડીયોમાં તમે હમણાં જોશો કે જે રીતે પાણી અંદર આવ્યું એની સાથે આ કચરો આવ્યો, તો જે કચરો છે તે વચ્ચેના ભાગમાં જતો રહ્યો. જ્યારે ફિલ્ટર થયેલું પાણી છે તે આગળ ઉપર તમને જોવા મળશે કે એ કઈ રીતે ટેન્કમાં જશે. એટલે આ જો પાઇપ છે, આ તમને આ જે દેખાય છે, જરા હોલ્ડ કરો ને, વિડીયો હોલ્ડ કરો ને. હા, આ કચરો પેલામાંથી જે આવ્યો તે આ આઉટલેટ માટે બહાર આવ્યો, અને જે ચોખ્ખું પાણી છે તે બીજા આઉટલેટ પરથી ચાલુ કરો. બીજા આઉટલેટથી એ હમણાં બતાવશે આગળ કે જે છે જે તમારું સીધું આજો. બસ વેઇટ કરો, હોલ્ડ કરો. તમે જુઓ આ પાણીની ક્વોલિટી જુઓ. આ પાણી સીધું તમે ગ્લાસમાં લઈને પી શકો. અને આ એકચ્યુઅલ વિડીયો છે, આ એવું નથી કે અહીંયા તમને ફિલ્ટર મારે બતાવવું છે એટલે માટે આ મૂક્યું છે.
બરાબર છે. આ એકચ્યુઅલ ફિલ્ટર છે ને એ ફિલ્ટરની અંદરનું જે પાણી આવ્યું એ વરસાદી પાણી છે ને એ વરસાદી પાણી તમે ડાયરેક્ટ એવી એની ક્વોલિટી છે. તો એ જે આ જે ફિલ્ટર છે તેને તમે ઓનલાઈન ફિલ્ટર કહી શકો અને એ તમારે તમારા કેપેસિટી પ્રમાણે એને ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે. આ જે ફિલ્ટર બનાવે છે તે કંપનીના મનોજભાઈ આપણી સાથે જ બેઠા છે અત્યારે અને એમને આવા ઘણા બધા ફિલ્ટર્સ ઘણી બધી જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે. જ્યારે ફિલ્ટ્રેશન થઈ જાય નેક્સ્ટ, અચ્છા મારી પાસે જ છે, ઓકે. સો ફિલ્ટ્રેશન થઈ જાય, આ પણ એક ફિલ્ટર છે. એમાં પણ તમે જો બે પાઇપ બતાવેલા છે. આ રૂપટોપ પરથી પાણી આવે છે. જ્યારે પણ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરવામાં આવે ત્યારે પહેલા વરસાદનું પાણી આપણે બોરમાં નથી જવા દેતા, એને આપણે કાઢી નાખવાનું છે, જેથી કરીને જે ગંદુ હોય અથવા ધાબાની ઉપર કંઈ કચરો હોય ને જે પાણી જતું હોય તો તે પાણી આપણા બોરમાં ના ઉતરે. એના માટે આ વાલ આપેલો છે. જે વાલ તમે ખુલ્લો રાખશો એટલે એને ફ્લશ આઉટ કહે છે. એટલે પહેલા વરસાદનું પાણી ફ્લશ આઉટથી આપણે બહાર કાઢી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી જ્યારે તમે આ વાલ બંધ કરશો તો એ પાણી ફિલ્ટરમાં જશે અને ફિલ્ટર થ્રુ પછી ગ્રાઉન્ડમાં જશે. તો આ જે ફિલ્ટર બનાવ્યું છે તે ફુરત કંપનીએ બનાવ્યું છે અને જે ફુરત કંપનીનું જે ફિલ્ટર છે તે પણ આ જ રીતે ફિલ્ટ્રેશન માટે કામ લાગે છે. ત્યારબાદ જે વોલ્યુમની વાત કરી, આપણે ટેન્કનું વોલ્યુમ કાઢ્યું. V is equal to T into N into Q. V is volume of tanks in liter, T is length of dry season, N is number of people using the tank and Q is consumption in liter per capacity per day. So આના પરથી તમે કેટલું પાણી આવશે, તમે ડાયરેક્ટ IS કોડનો ઉપયોગ કરો કાં તમે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કેટલા અમાઉન્ટ ઓફ વોટર તમે સ્ટોર કરી શકશો તે તમે જણાવી શકશો. હવે આ એક ગ્રામ પંચાયત જેવું કોઈક નાનું બિલ્ડિંગ છે, ત્યાંથી પાણી લઈને પાણીને તમે ઓવરહેડ ટેન્કમાં પણ સેવ કરી શકો અને પાણીને તમે અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્કમાં પણ સેવ કરી શકો. તે ઉપરાંત જે પાણી તમારું રિચાર્જ વેલ થ્રુ, જે પાણી ટેન્કમાં ના લેવું હોય અને નીચે રિચાર્જિંગ થ્રુ કાઢવું હોય તો તે પણ કરી શકો. એક આ ડિઝાઇન મેં તમને બતાવવા માટે રાખી હતી કે ભાઈ સ્ટોરેજ ટેન્ક બનાવી હોય તો 5 મીટર બાય 4 મીટરની સ્ટોરેજ ટેન્ક આપણે લઈએ અને એનું ડિઝાઇન આપણે કરી શકીએ. સો ફરી પાછું ક્વિકલી બે પ્રશ્નો પૂછી લઉં. વિચ IS કોડ ઇઝ યુઝ ફોર ધ ડિઝાઇન ઓફ રૂફટોપ રેન વોટર? 15797 2008. બીજો પ્રશ્ન, વોટ કેર ઇઝ રિક્વાયર્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફર્સ્ટ રેન ઓફ ધ સીઝન? પહેલું વરસાદનું પાણી આવે તો શું કરવાનું? ફ્લશ આઉટ કરી દેવાનું. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, રાઈટ. સો એસ્ટિમેશન ઓફ રૂફટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ ફોર હાઉસ ઓફ રૂફટોપ એરિયા ઓફ 1000 સ્ક્વેર ફીટ. આ 1000 સ્ક્વેર ફીટ માટે જો તમે ઘરના ઉપરનો એરિયા હોય ને એના માટે તમારે પાણીનું અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી ડિઝાઇન કરવી હોય તો તેની આ ડિઝાઇન કઈ રીતે કરાય, વોટર અવેલેબિલિટી, ગટરની સાઇઝ 100 mm નો પાઇપ જોઈએ એના માટે, એમાંથી કેટલું પાણી આવશે? 64,800 લીટર પાણી આવશે. એમાંથી લોસીસ તમે કાઢી નાખો, 13% જેવા લોસીસ કાઢો તો 56,000 લીટર પાણી તમે સ્ટેવ કરી શકો. તો 56,000 લીટરની RCCની ટાંકી બનાવો તો એના ટોપ પર એક 0.6 મીટર બાય 0.6 મીટરનું કવર જોઈએ, ઓવરફ્લો પાઇપ જોઈએ 100 mm ડાયામીટરનો અને ડ્રેન આઉટ પાઇપ જોઈએ 100 mm ડાયામીટરનો. એટલે આ તમારી ટાંકી તૈયાર થઈ ગઈ. કોઈ મને એમ કહેશે કે સાહેબ આની કિંમત કેટલી? તો એની કિંમત પણ કાઢી છે તમારા માટે અને એ કિંમત આવી છે 98,000 રૂપિયા, રાઈટ. જ્યારે 98,000 રૂપિયાની વાત કરીએ અને પાણી જે સ્ટોર થયું તેની વાત કરીએ તો પાણીનું સ્ટોરેજ કેટલું છે? 68,000 લીટર. એટલે પર જે લીટર છે તેની કિંમત છે ₹1.38. જે તમે પાણી સ્ટોર કર્યું એ એક સિઝન માટે. હવે આ જે અંડરગ્રાઉન્ડ પાણીનો ટાંકો જે તમે બનાવ્યો તે તમે 20 વર્ષ કે 30 વર્ષ વાપરી શકો અને જો તમે એની લાઈફ ગણો તો એની કિંમત થાય 0.027 પર લીટર પર યર, એટલે 2 પૈસા એની કિંમત થાય.
જો તમે 40 વર્ષ સુધી જો એ પાણીનો ટાંકો વાપરો તો જે તમે 1 લાખ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજે કરો છો તે તમને 2 પૈસામાં પડે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે તમે પાણી વાપર્યું તેની કોસ્ટ તો જવા દો, કારણ કે મને ખબર છે પાંડેસરા અને જે સચિન એરિયા છે જેમાં મીટરથી પાણી આપવામાં આવે છે, એ જે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ લોકો હજારો રૂપિયા પાણીનું બિલ ચૂકવે છે, હજારો રૂપિયા પાણીનું બિલ ચૂકવે છે. અને એમના માટે જો આવો એ લોકો ટાંકો બનાવે અને એક ટાંકો એમને 3 મહિના કે 4 મહિના ચાલે તો એટલું પાણીનું બિલનું જે સેવિંગ છે ફક્ત 1 જ વર્ષના સેવિંગમાં એમની અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્કની કોસ્ટ નીકળી જાય. અને આપણા SGCCIમાં કોઈ પણ મેમ્બરને ક્યારેય પણ આના માટે મને પૂછવું હોય તો 1 પણ પૈસો લીધા વગર હું સાઇટ વિઝિટ કરીશ, જો એ લોકો પાણીનો ટાંકો બનાવવા તૈયાર થતા હોય તો આ એની કોસ્ટ આસ્પેક્ટ થઈ ગયું. હવે મેં તમને કહ્યું કે હું તમને 1000 રૂપિયામાં પણ રિચાર્જિંગ કરી બતાવું, તો તમને એક વિડીયો બતાવું છું. જલ્દી આ પણ આ એકચ્યુઅલ વિડીયો, જેટલી પણ વસ્તુ હું અહીંયા બતાવું છું તે બધી એકચ્યુઅલ છે, કોઈ થિયોરિટિકલ નથી. હોલ્ડ કરજો, બેક કરો ને, પાછું બેક ચાલુ કરો, એને આખું નવેસરથી જ ચાલુ કરો, નવેસરથી. હા, ઉપર એકદમ ઉપર. હા, બસ હોલ્ડ કરજો બસ. જો આ છે ને આ ટેરેસનો આઉટલેટ છે અને ત્યાંથી તમને પાઇપનો પણ ખર્ચો કરવો નથી એમને, એટલે એમ શું કર્યું, પ્લાસ્ટિક લઈ અને પ્લાસ્ટિકને રેપ કરી દીધું. અને એ રેપ કરીને જે ધાબા પરનું પાણી છે એ પ્લાસ્ટિકના રેપ થ્રુ આગળ જવા દો. જે આપણે ફિલ્ટરની વાત કરી આગળ. હા, બસ આ જે છે આ એ પેલું ફિલ્ટર છે જે મેં તમને બતાવ્યું ને કે આટલા આ પથ્થર ભરવાના, આટલા આ ભરવાના ને આટલા આ ભરવાના, બરાબર છે. એના થ્રુ એ પાણી ફિલ્ટર થઈને સ્વચ્છ ક્વોલિટીનું રિચાર્જમાં જાય છે. અને એ આ વિડીયો 2017નો છે, આજે 4 વર્ષ થઈ ગયા. એમનું જોઈને એમના એરિયામાં જેટલી સોસાયટીના માણસો છે તે બધા આ રીતે પાણી રિચાર્જ કરે છે. આ કેસ છે મકરપુરા ડેપો પાછળના એરિયાનો અને મકરપુરા પાછળના ડેપોની પાછળની સોસાયટીનો કેસ છે. આગળ એસ્કેપ. તો આ જે તમને બતાવ્યું એકદમ ઇકોનોમિકલ વેમાં તમે આગળ આનું રિચાર્જિંગ કરી શકો. હવે આ જે પિક્ચર છે તે જે આપણે ડિસ્કસ કે પાણીનું રિચાર્જિંગ કરવાનું છે અને સિસ્ટમેટિક વેમાં કરવાનું છે. તો આ મારા SVNIT કોલેજના ફોટોસ છે, પિક્ચર્સ છે, જેમાં 21 બોરવેલ અમે કર્યા છે, 21 વેલ કર્યા છે. અને એ 21 વેલમાં તમે જોશો પહેલા પિક્ચરમાં હોસ્ટેલના ધાબા ઉપરથી આ પાઇપલાઇન આવી, જે બીજા પિક્ચરમાં અહીંયા બતાવી, અને ત્રીજા પિક્ચરમાં આ પાણી અહીંયા આવ્યું. અને જે ફિલ્ટર મીડિયમ છે તે આ ફિલ્ટર મીડિયમ અહીંયા છે. અને એમાંથી પાણી, આ જે ચોખ્ખું પાણી છે, જો તમે અહીંયા પાણી જોશો તો એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પાણી છે, તે આ ફિલ્ટરમાં થઈને પછી નીચે બોરમાં જશે. નેક્સ્ટ. આ પણ એ જ રીતના બધા વેલ્સ છે અને એ વેલની અંદર કેવી રીતે પાણી આવે છે, પહેલા, બીજો અને ત્રીજો વેલ. આની અંદર પાણી ભરેલું છે, તમને કદાચ દેખાતું પણ નહીં હશે, એટલું ચોખ્ખું પાણી છે જે આ ફિલ્ટર મીડિયમમાં થઈને પછી બોરમાં નીચે ઉતરશે. નેક્સ્ટ. આ એક હોસ્ટેલનું જ છે, એમાં પણ બતાવું ટોપ પરથી પાણી કેવી રીતે કલેક્ટ કરીને તમે એને જમીનમાં ઉતારી શકો. નેક્સ્ટ. સો એડવાન્ટેજ
रूपटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तो मैं आपने ऑलरेडी बतावी दीधा. આગળ નેક્સ્ટ 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 નેક્સ્ટ. હા, જે મેન્ટેનન્સમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તે પહેલું, રેન વોટર પહેલા વરસાદનું પાણી અંદર ના જવું જોઈએ. બીજું, એટ ધ એન્ડ ઓફ ડ્રાય સિઝન એન્ડ જસ્ટ બિફોર ધ ફર્સ્ટ શાવર ઓફ રેન ધ સ્ટોરેજ ટેન્ક શુડ બી સ્ક્રબ્ડ એન્ડ ફ્લશ્ડ ઓફ ઓલ સેડિમેન્ટ એન્ડ ડેબ્રિસ. તમારી જો અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટોરેજ ટેન્ક હોય તો વરસાદ પહેલા ધોવાની અને સાફ કરવાની રહેશે. ધી ઇન્શ્યોર ટાઇમલી સર્વિસ ઓફ ઓલ ટેન્ક ફિક્ચર્સ ઇન્ક્લુડિંગ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઓલ વર્ન આઉટ સ્ક્રીન, સર્વિસિંગ ઓફ ધી આઉટલેટ ટેપ ઓર હેન્ડપંપ. મને ખૂબ દુઃખ થાય છે શેર કરતા કે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ તો બધા બનાવી દે છે, પણ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યા પછી એને દર વર્ષે મેન્ટેન કરવાની જરૂર પડે છે. એ મેન્ટેનન્સ પણ બહુ અઘરું નથી, એનો પણ કોઈ બહુ મોટો ખર્ચો આવતો નથી, પણ એક વખત રિચાર્જિંગ સ્ટ્રક્ચર થયા પછી મેન્ટેન નથી કરતા. એટલે મેન્ટેન ન થાય બીજા સિઝનની અંદર તમારું જે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન રેટ છે કાં તો ઘટી જશે, કાં તો એમાં જો કચરો ને બધું ભરાઈ ગયું હશે તો રિચાર્જિંગ બિલકુલ થશે નહીં. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખવાની છે કે પહેલા વરસાદ પહેલા તમારું આખું સિસ્ટમ બરાબર ફંક્શન કરે છે કે નહીં તે તમે એને ચેક કરી લો. નેક્સ્ટ, ટેબલ 8 મીટર એ પણ મેં આપને બતાવ્યું આગળ. નેક્સ્ટ, ડિઝાઇન ડેટા રિક્વાયર્સ. નેક્સ્ટ, હવે એક મિનિટ, આપણે અત્યારે ફક્ત એ જ વાત કરી કે ધાબા પર પાણી આપણે જમીનમાં ઉતાર્યું, બરાબર છે. રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ. કોઈ એમ કે મારે ધાબા પરનું પાણી જમીનમાં નથી ઉતારવું અને એને સ્ટોર કરવું છે, તો શું શું શક્ય છે? રિચાર્જ પિટ્સ છે, રિચાર્જ ટ્રિન્ચીસ છે, રિચાર્જ થ્રુ ડ્રાય ઓર ઓપરેશનલ ડગ વેલ્સ છે, રિચાર્જ થ્રુ એબન્ડન્ટ બોર વેલ્સ છે અને રિચાર્જ વેલ્સ છે. એટલે તમે પાણી આટલી જ બધી જગ્યાએ નાખી શકો. સમયના અભાવે હું બધું નથી લેતો, પણ તમને એક વિડીયો બતાવવા માંગુ છું કે જે ડગ વેલ છે એબન્ડન્ટ, એટલે કે જે વેલ તમારો એમ કહો છો કે પાણી નથી અથવા પાણી ખૂટી ગયું છે તો એને કઈ રીતે સજીવન કરવો તેના માટેનો એક નાનો વિડીયો બતાવું છું. નેક્સ્ટ 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 નેક્સ્ટ. હા, આ બોરવેલ અને એને 3 મિનિટ પછી કરી દેજો, 3 મિનિટ આગળ વધારી દો, 3 મિનિટ સુધી આગળ લઈ લો, આગળ લઈ લો, હજી આગળ લો, હજી આગળ લો, હજી થોડું આગળ. હા બસ, હવે રવા દો. Adopted this innovative method of recharge directly to the bore wells, particularly those dried up or yielding less water. Input test is done to decide the suitability of the bore well for recharge. Water table is measured and 5,000 liters of water. See, આ જે બતાવ્યું ને, જો કોઈને ત્યાં એબન્ડન્ટ બોરહોલ હોય તો આપણે એને નક્કી કેવી રીતે કરીએ કે હવે એ બોરહોલ રિચાર્જ વેલ તરીકે ચાલશે કે નહીં? તો તેના માટેની આ મેથડ છે. આ 5,000 લીટરનું પાણીનું ટેન્કર છે અને એ લોકો એ પાણીનું ટેન્કરથી પાણી જે બોર બંધ થઈ ગયો છે તેમાં ઉતારી રહ્યા છે. અને જો એ પાણી એ બોરની અંદર ચાલ્યું જાય તેનો અર્થ એ થયો કે એ બોરને તમે રિચાર્જ કરી શકશો. આગળ, If the water overflows from the bore well, it is decided not suitable for recharge. A percolation pit is created in a systematic way around the selected bore well. A pit of 10 feet by 10 feet by 10 feet is dug with the help of an excavator. Vertical slits of 2 mm width and around 50 mm length are created like this on the casing pipe from bottom up to 6 feet height. Cement concrete bed is put to the bottom of the casing pipe for stability. Then boulders of this size are filled up to 6 feet height.
next layer of small stones and pebbles is put for 1 foot height. If the bore well is for drinking water purpose, wood charcoal is spread for 1 foot height to avoid microbial contaminants entering the groundwater. If the bore well is for agriculture usage, charcoal is not necessary. Then spread HDPE mesh of good quality. It stops sand, leaves and other bigger particles entering the lower filter layers. Otherwise, the layers get blocked in a season, resulting in inefficient percolation. Put a layer of coarse sand on the mesh for 1 foot height. This completes the filtering arrangement for the inflow rainwater. Then a short wall is built around the pit to avoid collapse of soil. It also enables water to stand till it gets percolated. Rainwater flow is diverted to this recharge structure from surrounding area. Water entering this pit gets filtered through these layers. Clean water enters the bore well through the slits created on the casing pipe. Thus, rainwater is recharged directly to the underground aquifers. This system percolates water very fast, and there is no chance for evaporation. Construction of this recharge structure costs around 30,000 rupees. To maintain the efficiency of percolation, replace the sand layer with new sand once in 2 to 3 years. In the initial survey, we came to know that all the sources of સો તમે જોયું અહીંયા કે કેવી રીતે એબેન્ડેડ બોરમાંથી આપણે બોરવેલ આખી પદ્ધતિ કમ્પ્લીટ પદ્ધતિ બતાવી દીધી અને આ ઇન ટોટો કોઈ કોપી કરે તો વાંધો નથી અને એનાથી તમે જે એબેન્ડેડ બોરવેલ છે તેમાં પાણી ઉતારી શકો. નેક્સ્ટ બેક. હવે અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી રૂપટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની. બીજી કઈ કઈ રીતે લોકો રેન વોટર હાર્વેસ્ટ કરે છે તો આ એક પિક્ચર છે, તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે હાઈવે છે અને એ હાઈવેની અંદર એ લોકોએ મોડ્યુલર જીઓ સેલ્યુલર મોડ્યુલર રેન વોટર સ્ટોરેજ ટેન્ક બનાવી રહ્યા છે અને એ ટેન્કનો ઉપયોગ કરીને એ ટેન્કની અંદર રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ મારી પાસે જ છે ને, ઓકે. હા, તમે જોયું આગળ કે જે પ્રમાણે એબેન્ડન્ટ બોરવેલનો ઉપયોગ કર્યો તે તમારો ઓપન પાર્ક છે, ઓપન ખેતર છે, મોટો બંગલો છે અને તેમાં તમે જો પાણી જમીનની અંદર ઉતારવા માંગતા હો તો આ જે છે આ મેનહોલ છે એ એવી રીતે બનાવેલું છે કે જેથી કરીને તમે વરસાદનું પાણી એમાં ઉતારીને ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં રિચાર્જ કરી શકો. એટલે જો 1, 2, 3, 4 સિરીઝ ઓફ હોલ મેનહોલ્સ તમે આ ફોટોગ્રાફમાં જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ. ડાયરેક્ટલી તમારી પાસે જો કોઈ નાનો મોટો સ્વિમિંગ પુલ હોય તો પણ રેન વોટર ત્યાંથી ડાયરેક્ટ લઈને તમે એ સ્વિમિંગ પુલમાં પણ નાખી શકો છો. આ એક સ્ટોરેજ ટેન્ક છે જે ઉપરનું પાણી આવ્યું તેનો ઉપયોગ કરીને અંડરગ્રાઉન્ડ અથવા તો સ્ટોરેજ ટેન્કની અંદર તમે પાણી ડાયવર્ટ કરી શકો છો. આમાં આ જે 2 ટેન્ક બતાવી છે, ઘરે જ્યાં સેલિનિટી વધારે હોય ત્યાં ફ્રેશ વોટર હોતું નથી અને ફ્રેશ વોટર હોતું નથી તો ગાર્ડનિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય. તો તેવી જગ્યાએ આ ટાઈપના સ્ટોરેજ ટેન્કમાં તમે પાણી સેવ કરીને એનો ફર્ધર ગાર્ડનિંગ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. લેટેસ્ટ કન્ઝર્વ રેન વોટર. ટાઈમના કન્સ્ટન્ટના અભાવે થોડુંક જે રિચાર્જ સ્ટ્રક્ચરનો જે પાર્ટ છે, જે અલગ મેથડ છે તે ન બતાવી, પણ જે રૂપટોપ પરથી રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કેવી રીતે કરી શકાય તે થોડા સમયની અંદર સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમારામાંથી કોઈ પણ આનો ઉપયોગ કરશે તો આજે આપણે જે આ 1.5 કલાક કે 2 કલાક અહીંયા સ્પેર કર્યા છે તે ખરેખર ઉપયોગી થશે. સો સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેમને મને આ તક આપી તેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મનોજભાઈ અને ફુરતના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે અહીંયા હાજર રહ્યા તેમનો આભાર માનું છું. આ મારા 2 રિસર્ચ સ્કોલર છે રશ્મિ અને ઉર્વશી, જેમને આ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવામાં પણ પુષ્કળ મહેનત કરી હતી, તેમનો આભાર માનું છું. અને છેલ્લા આપ સૌ પાર્ટિસિપન્ટ્સનો આભાર માનું છું કે આપ આપના શેડ્યુલમાં ટાઈમ
કાઢીને આજે આ રૂપટોપ હાર્વેસ્ટિંગ જેવા અતિ મહત્વના વિષયને સાંભળવા માટે અહીંયા ભેગા થયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા જો કોઈ પ્રશ્નો હોય, કોઈ ડાઉટ હોય તો આઈ એમ રેડી ટુ આન્સર. થેન્ક્સ અ લોટ. વ્યવસ્થા નથી કરેલી એવી, અત્યારે એવી વ્યવસ્થા નથી કે જેથી કરીને આપણે જે સ્ટ્રોમ વોટરનું પાણી જે છે તે ગ્રાઉન્ડમાં ઉતારી શકીએ, પણ એ કરી શકાય. હાલ તો બધું જ પાણી નદીમાં જાય અથવા તો જ્યાં સ્ટ્રોમ વોટરના આઉટલેટ હોય ત્યાં એ પાણી ચાલ્યું જાય છે. પણ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને એક સારી વસ્તુ કરી છે કે જેટલા પણ આપણા પાર્ક છે, જેટલા પણ બગીચાઓ છે, એ બધા બગીચાઓની અંદર રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ બનાવી છે. ડાંગ માટે આશીષભાઈ જાય છે અને જુએ છે, એટલે ત્યાં આગળ લોકેશન નક્કી કરીને પાણીના સ્ટોરેજ માટે નાના ચેકડેમ અથવા તો સ્ટોરેજ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા થઈ શકે તો, કારણ કે પથરાળ છે તો એ પથરાળ હોવાના કારણે ત્યાં સ્ટોરેજ માટેની જગ્યા બનાવવી પણ અઘરી છે. પણ જો કોક જગ્યા જ્યાં આગળ આપણને જગ્યા મળતી હોય ત્યાં સ્ટોરેજ કરીને પછી પમ્પિંગ કરીને એ ગામડાઓમાં જે રીતે પ્લેન ટેરાઇનમાં આપણે પાણીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે જલ નિગમ, તે રીતે ત્યાં પણ કોઈક વ્યવસ્થા થવી જોઈએ કે જ્યાંથી એ પાણી લિફ્ટ કરીને એ બધા ગામડાઓ સુધી આપી શકાય. હા, પાણી નથી હોતું. હા, હા. હવે જે આ ભાઈએ વાત કરી ને એ હું આપને કહેતા રહી ગયો કે ધારો કે અંડરગ્રાઉન્ડ પાણી તમે ટેન્કમાં સ્ટોર કરો ને તો તેમાં સૂર્યપ્રકાશ ન જવો જોઈએ. એટલે સૂર્યપ્રકાશ ન જવો જોઈએ એ એની કન્ડિશન છે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર એમાંથી પાણી કાઢવું કેવી રીતે? તો ભાઈએ જેમ કહ્યું તેમ પંપ મળે છે, બોરવેલ પર ફિટ કરી શકાય તેવો, જેની કોસ્ટ નજીવી છે. અને એ પંપ જો તમે ટાંકા ઉપર મૂકી દો ને તો એ હેન્ડપંપથી તમે ટાંકામાંથી પાણી ટાંકો ખોલ્યા વગર કાઢી શકો. કારણ કે જેવું સૂર્યપ્રકાશ અંદર જશે પાણીના ટાંકામાં તેવું લીલ થશે, મોસ્કિટોસ હશે, મચ્છર થશે. એટલે આ બધાને અવોઇડ કરવા માટે ટાંકાને વોટર ટાઇટ બંધ કરવો જરૂરી છે. મતલબ એબેન્ડેડ બોર જે આપણે વાત કરી તે પ્રમાણેનો જો બોરવેલ હોય તો મેં તમને કહ્યું તેમ 5000 લીટર પાણી જે પાણીનું ટ્રેક્ટર લાવીને તમે અંદર નાખી જુઓ. જો જતું હોય તો તમે કરી શકો. રાઈટ? હેડ એટલો વધારે હશે ને જ્યાં તમે બોર કર્યો છે ત્યાં કોસ્ટલ એરિયાની નજીક હોવાને કારણે અંદરનો હેડ હશે પાણીનો. એટલે જે ભૂગર્ભ જળ આવતું હશે કાં તો દરિયા તરફથી આવતું હશે કાં તો નદી તરફથી આવતું હશે, જો એનો હેડ વધારે હશે ને તો તમારું પાણી અંદર જશે જ નહીં. એ તમારું બોર આખો ભરેલો ને ભરેલો જ રહેશે. પ્રશ્ન છે કે તમે જે વાત કરી કે ફ્લશ વોટર આપણે જે બોરિંગ નું વાપરવું જોઈએ, એ કદાચ ફ્લશ કરવું જોઈએ પહેલા રેઇન વોટર નું પાણી. નહીં આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ફ્લશ માટે જે આપણે બોરિંગ વાપરવું જોઈએ, અંડરગ્રાઉન્ડ વાપરવું જોઈએ, એટલે મીઠું નહીં વાપરવું જોઈએ. ટોયલેટમાં હાજી. તો એમાં આ લગભગ પ્રશ્ન સુરતના દરેક કોમ્પ્લેક્સનો છે, એટલે જેટલા છે. પણ એમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે જે બોરિંગનું જે પાણી હોય છે ને લગભગ 1800, 2000, 2500, 4000 TDS સુધીનું પાણી હોય. હવે એને તમે ડાયરેક્ટ વાપરો એટલે 2-4 મહિને 6 મહિને આખી લાઈન ચોકઅપ થઈ જાય છે. અને પછી ના છૂટકે, આમ તો કોર્પોરેશનના નોર્મ્સ છે કે એમાં તમારે મીઠું પાણી ના વાપરવાનું, પણ ના છૂટકે પછી એ લોકો મીઠા પાણી તરફ ડાયવર્ટ થાય છે. એટલે આને રિલેટેડ પણ એક રેઇન હાર્વેસ્ટિંગને પેરેલલ જો આ પણ કંઈક એવું એનું એમિકેબલ સોલ્યુશન નીકળે કે ભાઈ ગ્રાઉન્ડ વોટર એટલે બોરિંગનું વોટર તમે એને કંઈક ટ્રીટમેન્ટ કરીને આ વાપરી શકો તો ઇટ વિલ બી અ વેરી મતલબ સિટી માટે બહુ સારું આપણા તરફથી એ હોઈ શકે. કારણ કે મેં પોતે પણ એમાં હું જ્યાં રહું છું ત્યાં આઈ વોઝ ધ પ્રેસિડન્ટ ફોર ફર્સ્ટ યર. મેં બહુ કોશિશ કરી પણ મને એવા કોઈ એમિકેબલ સોલ્યુશન નહીં મળ્યા કે એ ટ્રીટ કરીને આપણે એને ફ્લશમાં વાપરી શકીએ.
I think you got my point. આમાં જે રીતે મારે ત્યાં હું જે સોસાયટીમાં રહું છું ત્યાં અમે લોકો પણ ટોયલેટ માટે બોરનું પાણી એટલે ખારું પાણી જ વાપરીએ છીએ અને આ પ્રોબ્લેમ અમે લોકો પણ ફેસ કરી રહ્યા છે. પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી જે એપાર્ટમેન્ટના રૂફટોપ પરથી જે પાણીનો પાઇપ આવે છે તેને અમે બોરમાં જ ડાયવર્ટ કરી દીધો છે. એટલે એનાથી શું થાય છે કે જે પાણી ખારું છે તે ઓછું, જે પ્રમાણે એમને કહ્યું કે 1500 થી 2000 TDS છે, તો એ 1500 થી 2000 TDS તમે એમાં ઓછું કરી શકો. અને આ કરવામાં કોઈ ખર્ચો નથી, કારણ કે ઓલરેડી રૂફટોપ પરથી પાણીની પાઇપ એટલે વરસાદના પાણીને લઈને આવતી પાઇપ તો નીચે આવે જ છે, એને જરૂર છે તમારે જોડીને બોરમાં ઉતારવાની. તો એ જો કરવામાં આવે તો મારા હિસાબે. અને બીજું એક જે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જે છે તે આપણે ત્યાં કે આપણે આપણા ઘર માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખીએ, પણ આપણી સોસાયટી માટે જ્યારે આપણે પૈસા ખર્ચવાના આવે કે મેન્ટેન કરવાના આવે ત્યારે એ ખૂબ અઘરું થઈ જતું હોય છે. એટલે જે સાહેબ આપ વાત કરો છો પાણીની લાઈનો છે કે ડ્રેનેજ લાઇન્સ છે, એ પણ તમે જોશો તો 40-40 વર્ષ 50-50 વર્ષ જૂની છે, અથવા જ્યારે સોસાયટી બની હશે ને ત્યારે નાખી હતી ત્યારની જ લાઈન તમે એને આગળ ઉપર ચલાવો તો એ કેટલા વર્ષ ચાલે? કારણ કે ડ્રેનેજ નેટવર્કનું આયુષ્ય 15 વર્ષનું છે. 15 વર્ષમાં તો એ પાઇપ્સ તમારી ખલાસ થઈ જાય ને તમારે નવી નાખવી પડે. આઈ થિંક કંઈક બીજા પ્રશ્નો નહીં હોય તો આપણે લાસ્ટ કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ સાથે આ સેમિનારને અહીંયા અંત તરફ લઈ જઈએ. યા તો આપનો કોન્ટેક્ટ નંબર સર. હલો 94261 52906 અને મારું ઈમેલ આઈડી છે SM યાદવમાંથી SMY@CED સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ CED.SVNIT.AC.in. Fine. So we are at the concluding remarks, and first of all, if you have been here, then you have noted that our Vice President of Chamber of Commerce, when in his welcome address, the figures, facts, what he has shared, it shows that Chamber and the Chamber office bearers are very keen in taking interest for the petty subject or maybe a very neglected subject like water harvesting. So a very round of applause for our Himanshu Bhai. Yadav sir is a encyclopedia, I can say, so far as the rainwater harvesting and civil engineering is concerned. SVNIT is considered to be that the biggest asset so far as that Surat infrastructure is concerned, and we are thankful to you, Yadav sir, to enlighten us for the very difficult topic over here. But at the meantime, I just wanted to share some of the thoughts which I could not resist myself. So we are sitting in a trade and industry chamber, so we have to think about that, how we can resolve this problem faster, because time is only that the constraint we have lesser in amount. So how we can do that? So some suggestion, or we can take it up in episode 2 of the same thing with the same speaker. So can't we just think about that Switzerland has the time bank, the person, those who are young, if they can give us some time for taking care of senior citizens, when they become a senior citizen, they will be paid off and somebody will take care about it. So can we think about that? The person who is doing a more recharging can be given a more water or fresh water later on at free of cost. Maybe the time has come like that. Maybe that in renewable energy we are thinking about the company which spend some money for the wind or solar energy somewhere in Kutch or somewhere in some other part of the things can be reimbursed with that similar kind of a power over here, or that a subsidy can be given to them. Maybe that what we see right now, that rooftop solar system is there. So we have that two system, that one that I consume the energy and one I pay back to the grid. So the difference only I have to pay.
So can we think about for the water? So we are sitting in the trade and industry. The academia is there, always there to give a solution. Let's take an example that for a Eureka FOBS or that a water purifier, we know the technology, but we don't discuss. But we give a package deal. So tourism ma jiye che to what we did at 4 nights, 5 days, what is the deal? So 30,000 rupees for Kashmir. So can we talk about that? The Furat or for that matter the second gentleman over here, they can take a proactive role and can install, maybe that you are here half an hour before, can you see that whether this building is been properly recharged or can be possible to do that, can you give a quote, and then we are ready to that, we are ready to carry out that system. Maybe that we have to think about hackathon, that more thing can be done. So if I have to take this example, so I instead of that small 5,000 square feet na nana rooftop કરીએ, એના કરતા national highway આટલો મોટો બની રહ્યો છે, બંને સાઈડની પર every 500 meter, if that can be done, we can solve the problem immediately. But we are not thinking sometimes into that point, and chamber is a right platform where that we try to think about how economics to the problem can be resolved. So I invite you, all of you, for that second episode where we can try to do a hackathon and try to solve the problem much faster, much easier, much cheaper, and in a different way, and we take it forward. Thank you so much for to Yadav sir. Thank you so much to all of you, and sir, that we assure you that normally in chamber that we have changed the policy. Instead of working on quantity, we work on quality, and each one of them are really interested in this subject, so as they are here. So thanks to all of you over here. And with this, I think we conclude this today's session. Thank you one and all. Hello. Just I wanted to add one more info. As sir said that, is there any initiative from the government side for doing rainwater harvestings? I have come to know that Sthayi Samiti of SMC has already passed, I think, or it is under the proposal, that one who will go for rainwater harvesting system, 60% will be paid by government and 40% is to be invested by individual. And probably in coming days, this scheme will be implemented in city of the Surat, right? So 60-40. So that is what you said, sir, that people are thinking in that direction also. As the second thing he said about the water conservation, if you talk about Orlando is facing the same problem as Surat city is facing, that they are having brackish water. And as sir has said that the young one has to take care of the older person and it pass on. There it is mandatory for all the communities. Even if you are going for a society of 40 row houses or apartment, it is mandatory for them to construct a pond or conservation area where they have to compulsorily store water. And I request all of you, you just click on Google map of Orlando and see, you will see the number of water bodies along the highways, along the societies, along the communities, inside the cities, because it is mandatory there that they have to construct a pond there and store water. Then only they will be given permission to, what we can say, occupy the houses. So thank you very much.